all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. On behalf of MCF family, we warmly welcome every one of you. Being the first Sunday of this year, let us start this song by singing Praise is Rising, Eyes Are Turning to You song, and let's praise the Lord. Let's praise the Lord and praise His name. Praise is rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are running for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sound of hearts returning to you. We turn to you. In your kingdom, broken lives are made new. We make us new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, 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 you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Praise is rising. Praise is rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are running to you. We long for you. 'Cause when we see you, 'cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna,
Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Heavenly Father, we welcome you here this time, O Lord. Fill us with your presence this time, O Father. Bless each and every one who's watching this service online, O Lord. Be in their house. Fill them with your presence, O Father. We believe, Lord, you are our strength, a strong tower, O Father. Lord, be with us throughout this year, O Lord. Let this 2021 be a blessing to each and every one, Lord, Father. Bless our church. Bless our church members, O Father. Let your anointing be on everyone. Lord, let us be praising you all the time, Lord. Be with us. Be with us, O Father. In Jesus' name, amen. Hallelujah. இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் பண்ணுகிறவர் நம்ம ஆராதிக்கும் போது கர்த்தர் நம்ம மடல வாசம் பண்ணுகிறார். இந்த புது வருஷத்துல கர்த்தர் அநேக புது வாக்குத்தத்தங்களை நம்மளுக்கு கொடுத்திருப்பாரு. இந்த வருஷத்துல இந்த வாக்குத்தத்தங்களை நம்ம பற்றிக்கொண்டு கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும். உற்சாகமா கரங்களை தட்டி இஸ்ரவேலின் துதிகளை இந்த பாடலை நம்ம பாடலாம். இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும் எங்கள் தேவனீர் பரிசுத்தரே. இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும் எங்கள் தேவனீர் பரிசுத்தரே. வாக்குகள் பல தந்து அழைத்து வந்தீர், ஒரு தந்தை போல என்னை தூக்கி சுமந்தீர். வாக்குகள் பல தந்து அழைத்து வந்தீர், ஒரு தந்தை போல என்னை தூக்கி சுமந்தீர். இனி நீர் மாத்திரமே, நீர் மாத்திரமே, நீர் மாத்திரமே எங்கள் சொந்தமானீர். உம்மை ஆராதிப்போம், ஆர்ப்பரிப்போம், உன் நாமத்தினால் என்றும் ஜெயமெடுப்போம். எதிர்காலம் இல்லாமல் ஏங்கி நின்றோம், காலத்தை படைத்தவர் தேடி வந்தீர். எதிர்காலம் இல்லாமல் ஏங்கி நின்றோம், காலத்தை படைத்தவர் தேடி வந்தீர். சிறையிருப்பை மாற்றி தந்தி, சிறுமையின் ஜனம் என்னை உயர்த்தி வைத்தி. சிறையிருப்பை மாற்றி தந்தி, சிறுமையின் ஜனம் எம்மை உயர்த்தி வைத்தி. இனி நீர் மாத்திரமே, நீர் மாத்திரமே, நீர் மாத்திரமே எந்தன் சொந்தமானீர். உம்மை ஆராதிப்போம், ஆர்ப்பரிப்போம், உன் நாமத்தினால் என்றும் ஜெயமெடுப்போம். செங்கலை கண்டு நம்ம சோர்ந்து போக வேணாம். செங்கலை போல எவ்வளவு பிரச்சனைங்க இருந்தாலும் நம்மளை பயப்பட தேவையில்லை. நம்மளுக்கு முன்பாக சென்று கோணனால வழிகளை செவிப்படுத்துகிறது நம்மளோட கூட இருக்கிறார். ஆமென். உற்சாகமா இந்த பாடலை நம்ம பாடுவோம். செங்கடலை கண்டு சோர்ந்து போனோம், யோர்தானை நிலை கண்டு அஞ்சி நின்றோம். செங்கடலை கண்டு சோர்ந்து போனோம், யோர்தானை நிலை கண்டு அஞ்சி நின்றோம். பயப்படாதே முன் செல்கிறேன் என்று உரைத்து எம்மை நடத்தி வந்தீர். பயப்படாதே முன் செல்கிறேன் என்று உரைத்து எம்மை நடத்தி வந்தீர். இனி நீர் மாத்திரமே, நீர் மாத்திரமே, நீர் மாத்திரமே எங்கள் சொந்தமானீர். உம்மை ஆராதிப்போம், ஆர்ப்பரிப்போம், உன் நாமத்தினால் என்றும் ஜெயமெடுப்போம். பிரச்சனைகள் வரும்போது, போராட்டங்கள் வரும்போது, வியாதிகள் வரும்போது நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் என்ன? துதிக்கும் போது கர்த்தர் எல்லாவித போராட்டங்கள் நம்மளை நீக்கி விடுதலை ஆக்குறாரு. அதான் சொல்லி எதிரின் படை நம்மை சூடும் போது ஓங்கிய புயம் கண்டு செய்தாரு. நம்ம பாட செய்கிறாரு, நம்ம துதிக்க செய்கிறாரு. ஏன்னா சொல்றாரு, துதிக்கிற இடத்துல வாசம் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. தேவனை உற்சாகமா ஆராதிப்போமா? எதிரின் படை நம்மை சூடும் போது ஓங்கிய புயம் கண்டு யுத்தம் செய்தீர். எதிரின் படை நம்மை சூடும் போது ஓங்கிய புயம் கண்டு யுத்தம் செய்தீர்.
பாட செய்தீர், துதிக்க செய்தீர், எரிகோவின் மதில்களை இடிக்க செய்தீர். பாட செய்தீர், துதிக்க செய்தீர், எரிகோவின் மதில்களை இடிக்க செய்தீர். இனி நீர் மாத்திரமே, நீர் மாத்திரமே, நீர் மாத்திரமே எங்கள் சொந்தமானி. உம்மை ஆராதிப்போம், ஆர்ப்பரிப்போம், உன் நாமத்தினால் என்றும் ஜெயமெடுப்போம். இனி நீர் மாத்திரமே, நீர் மாத்திரமே, நீர் மாத்திரமே எங்கள் சொந்தமானீர். உம்மை ஆராதிப்போம், ஆர்ப்பரிப்போம், உன் நாமத்தினால் என்றும் ஜெயமெடுப்போம். ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் தகப்பனே. ஆவியானவரே, எங்கே 2 அல்லது 3 பேர் நாமத்தில் கூடியிருக்கும் போது அங்கே நிற்பேன் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க தகப்பனே. ஆண்டவர் எங்கள் மதியில் நீங்கள் இருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. உங்களுடைய கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, அபிஷேக தைலத்தை எங்கள் மேலே நீங்கள் ஊற்றும்படிக்க நான் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அபிஷேக நாதரே, எங்களை அனல் மூற்றும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ உம்மை துதிக்கிற தகப்பனே. நறுமண பொருள்களோடு உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிற மாட்டோம். எங்க துதி பலிகள் ஆண்டவரே, இந்த கால வேளையில் ஆண்டவரே உமக்கு நேராக வந்து நாங்கள் செலுத்துகிற தகப்பனே. அபிஷேகநாதரே, உம் அபிஷேக தைலத்தா பெலத்தின் மேல் பெலனடைய உம் அபிஷேக ஊற்றிடும். சொல்லாமா? அபிஷேகநாதரே, உம் அபிஷேக தைலத்தா பெலத்தின் மேல் பெலனடைய உம் அபிஷேக ஊற்றிடும். நறுமண பொருள்களும் ஒலிவ எண்ணெயும் அபிஷேக தைலமாய் என்மேல் இறங்கட்டும். கரங்களை உயர்த்தி பாடலாமா? நறுமண பொருள்களும் ஒலிவ எண்ணெயும் அபிஷேக தைலமாய் என்மேல் இறங்கட்டும். பூமியின் ராஜாக்களை தெரிந்து கொண்டவரே, பூமியின் ராஜாக்களை தெரிந்து கொண்டவரே, இயேசுவின் இரத்தத்தால் அதிகாரம் பெற்றிட அபிஷேகம் ஊற்றுவே. இயேசுவின் இரத்தத்தால் அபிஷேகம் பெற்றிட அபிஷேகம் ஊற்றுவே. நறுமண பொருள்களும் ஒலிவ எண்ணெயும் அபிஷேக தைலமாய் என்மேல் இறங்கட்டும். நறுமண பொருள்
பொருள்களும் ஒளிவ எண்ணெயும் அபிஷேக தைலமாய் என்மேல் இறங்கட்டும். ஆண்டவரே, அபிஷேக தைலத்தை எங்கள் மேலே நீங்கள் ஊற்றும்படிக்கா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உங்களோட சுவிசேஷத்தை ஆண்டவரே உலகெங்கும் நாங்கள் சொல்லிட ஆண்டவரே, உண்மை அறியாத ஆத்துமாக்கள் ஆண்டவரே நாமத்தை சொல்லி ஆண்டவரே சபையிலே சேர்க்க ஆண்டவரே. அப்பா, எங்களுக்கு ஒரு விசேஷமான அபிஷேகத்தை எங்களை ஊற்றும்படிக்கா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒரு அபிஷேகம் இல்லைன்னா ஆண்டவரே எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. தகப்பனே, ஆவியானவரே எங்களை நிரப்ப வேண்டுமா நான் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கேட்கிற யாரும் பெற்றுக்கொள்வா நீங்க சொல்லிக்கிங்க. ஆண்டவரே, காலவில் ஆண்டவரே எங்கள் மீது ஒவ்வொருத்தரும் மீது ஆண்டவரே உங்களுடைய அபிஷேகத்தால் எங்களை ஊற்றுங்க. ஆண்டவரே, உந்தனின் சுவிசேஷத்தை உலகெங்கும் அறிவித்திட, உந்தனின் சுவிசேஷத்தை உலகெங்கும் அறிவித்திட, உன்னாமும் சொல்லிட ஜனங்களை சேர்த்திட அபிஷேகம் ஊற்றுவி, உன்னாமும் சொல்லிட ஜனங்களை சேர்த்திட அபிஷேகம் ஊற்றுவி. கரங்களை உயர்த்தி நறுமண பொருள்களும் ஒளிவ எண்ணெயும் அபிஷேக தைலமாய் என்மேல் இறங்கட்டும். நறுமண பொருள்களும் ஒளிவ எண்ணெயும் அபிஷேக தைலமாய் என்மேல் இறங்கட்டும். ஆண்டவரே, அபிஷேக தைலத்தை எங்கள் மேல ஊற்றுங்க தகப்பனே. ஆவியானவர் ஆண்டவரே, அப்போஸ்தலர் காலத்தில் ஆண்டவரே அக்னிமயமான நாவுகள் இறங்கினது போல ஆண்டவரே நாங்கள் சபையாய் கூடி வந்திருக்க தகப்பனே. எங்கள் ஒவ்வொரு மீது ஆண்டவரே அக்னிமயமான நாவுகள் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. இந்த ராஜத்தை நாங்கள் சொல்ல, உங்க அன்பை சொல்ல ஆண்டவரே அபிஷேகத்தை எங்கள் மேலே ஊற்றுங்க தகப்பனே. ஆண்டவரே, இந்த காலவேளை கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே, இந்த பிரசனத்துக்காக நன்றி, இந்த கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. எல்லாவற்றும் இந்த கருத்தில் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிற ஆண்டவரே. இந்த நாளை நீங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்க ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். Today's Bible reading is taken from the book of Acts chapter 2 verse 40 to 47. Acts chapter 2 verse 40 to 47. And with many other words he testified and strongly urged them, saying, Be saved from this corrupt generation. So those who accepted this message were baptized, and that day about 3,000 people were added to them. And they devoted themselves to the apostles' teachings, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayers. Then fear came upon everyone, and many wonders and signs were being performed through the apostles. Now all the believers were together and had everything in common. So they sold their possessions and the property and distributed the proceeds to all as anyone had a need. And every day they devoted themselves together in the temple complex and broke bread from house to house. They ate the food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And every day the Lord added to them those who were being saved. Here ends the Bible reading. Glory to be to God. Amen. வாசிக்கப்பட வேண்டிய வேத வசனம் பகுதி அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 40 47 வரை உள்ள வசனங்கள். இன்னும் அநேக வார்த்தைகளாலும் சாட்சி கூறி மாறுபாடுள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்து கொள்ளுங்கள் என்றும் புத்தி சொன்னான்.
அவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள். அன்றைய தினம் ஏறக்குறைய 3000 பேர் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள். அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிட்குதலிலும் ஜெபம் பண்ணுதலிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். எல்லாருக்கும் பயம் உண்டாயிற்று. அப்போஸ்தலர்களாலே அநேக அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் செய்யப்பட்டது. விசுவாசிகள் எல்லாரும் ஒருமித்து சகலத்தையும் பொதுவாய் வைத்து அனுபவித்தார்கள். காணியாட்சிகளையும் ஆஸ்திகளையும் விற்று ஒவ்வொருவனுக்கும் தேவையானதற்கு தக்கதாக அவைகளில் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள். அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டு மகிழ்ச்சியோடும் கபடமில்லா இருதயத்தோடும் போஜனம் பண்ணி தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள். ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார். ஆமேன். வாசிக்கப்பட வேண்டிய வேதவசனம் வாசித்து முடிந்தாயிற்று. Before we go into God's Word, I want to listen to a song that I composed and wrote a few years ago for one of our Metro VBSs. Of course, the music for the song was done by one Mr. Vikrant, who does music for all our Metro VBS songs. But this song is about missions. It's about how the Good Samaritan reaches out to a traveler who was so badly injured by a bunch of thieves and was dying on the road. The Bible says how the Samaritan, was moved with compassion, and he reached out to him. And he bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and set him on his own animal and took him to an inn, and he made sure that he lived again. So this year being a year that we declared to be a year in which we want to grow in missions as a church, I thought this song would be a nice song for all of us to listen to. Even as you listen to the words of the song, I pray that the Holy Spirit would challenge your heart towards missions, that He has for you, the ministry that God wants you to be involved in this year to bring new souls into His kingdom. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு போவதற்கு முன்பாக ஒரு பாடலை கேட்க விரும்புகிறேன். இந்த பாடல் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என்னுடைய மெட்ரோ விபிஎஸ்க்காக நான் கம்போஸ் பண்ணி எழுதின பாடல். இந்த பாடலானது எப்படி நல்ல சமாரியன் என்று வழியிலே அடிபட்டு கடந்த ஒரு நபருக்கு எப்படி ஜீவன் கொடுக்குறான்ல, அவன் எப்படி லேவியனாலும் ஆசிரியனாலும் இக்னோர் பண்ணப்பட்டு கண்டுகொள்ளப்படாமல் போன பிறகு இந்த நல்ல சமாரியன் மனதுருக்கத்தால் நிரம்பி அவனை ட்ரீட் பண்ணுறத நம்ம பார்க்குறோம். பேண்டேஜை கட்டி அவனுக்குள்ள எண்ணெயும் திராட்சை ரசத்தையும் ஊற்றி அவனை பலப்படுத்தி அவனை போய் ஒரு சத்திரத்தில் சேர்த்து அவனுக்கு மீண்டுமாக உயிர் கொடுக்கறத பார்க்குறோம். ஆகவே இந்த பாடலானது எப்படி இந்த உலகத்தில் தேவையோடு இருக்க ஜனங்களை நம்ம ரீச் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்மளை மிஷன்ஸ்க்கு நேராக சேலஞ்ச் பண்ணுற ஒரு பாடலாக இருக்கும் நான் விசுவாசிக்கிறேன். இந்த ஆண்டு நம்ம எப்படி சபையாக ஊழியத்தில் வளரணும்னு சொல்லி நம்ம தீர்மானித்திருக்கிறோமோ அதுக்கேற்றபடி இந்த பாடலின் வார்த்தையை நம்ம கேட்கும் பொழுது பரிசுத்தாவின் தாமே உள்ளத்தோடு பேசி அவர் உங்களுக்காக இந்த ஆண்டு வைத்திருக்கிற ஊழியத்தில் நீங்கள் ஈடுபடணும்னு சொல்லி உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுவார் நான் நம்புகிறேன். ஆகவே ஜெபத்தோடு கேட்கும்படியாக உங்களை யாவரும் இயேசு நாமத்திலே அழைக்கிறேன். எரிகோ பாதையில் அடிபட்டான் வழிபோக்கன், கள்ளர் கைகளில் அகப்பட்டான் வழிபோக்கன், காயப்பட்டு கதறினான் வழிபோக்கன், உயிருக்காய் போராடினான் வழிபோக்கன், உயிருக்காய் போராடினான் வழிபோக்கன். கண்டும் காணாமல் விலகினான் ஆசாரியன், கதறலை கேட்டாலும் ஒதுங்கினான் லேவியன். கண்டும் காணாமல் விலகினான் ஆசாரியன், கதறலை கேட்டாலும் ஒதுங்கினான் லேவியன். காயப்பட்டு கதறினான் வழிபோக்கன், உயிருக்காய் போராடினான் வழிபோக்கன், உயிருக்காய் போராடினான் வழிபோக்கன்.
இரக்கத்தால் மனதுருகின நல்ல சமாரியன், அன்பினால் அவன் காயங்களை கட்டினான். இரக்கத்தால் மனமுருகின நல்ல சமாரியன், அன்பினால் அவன் காயங்களை கட்டினான். இரக்கம் காட்டினவன் இரக்கத்தை பெற்றிட்டான். இரட்சகராம் இயேசுவையே காண்பித்தான். இரட்சகராம் இயேசுவையே காண்பித்தான். இரட்சகராம் இயேசுவையே காண்பித்தான். Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு வாழ்த்துதலை தெரிவிக்கிறோம். Well, if you're with us during the last service, which was the watch night service on the 31st night, you would know how as a church we wanted to keep this year as the year of missions. புது வருட ஆராதனையில் நீங்கள் எங்களோடு ஒருவேளை பங்கேற்றிருப்பீர்களானால் அந்த ஆராதனையில் கூட சபையாகிய நாம் இந்த வருடத்தை எப்படி ஒரு ஊழியத்தின் ஆண்டாக இந்த வருடத்தை நாங்கள் நிர்ணயித்திருக்கிறோம். The theme that we've kept for this year 2021 is growing in missions. 2021க்காக வைத்திருக்கிற தலைப்பு என்னவென்றால் ஊழியத்தில் வளர்தல். So we want to grow as individuals, as families, as a church in the mission that God has given for us. சபையாக, குடும்பங்களாக, தனிப்பட்ட நபராக கர்த்தர் நம்மளுக்கு என்று கொடுத்திருக்கிற இந்த ஊழியத்துல வளரும்படியாய் நாம் தீர்மானித்திருக்கிறோம். As New Testament believers, I'm sure all of us understand that we have a ministry. We have the mission of, witnessing to the world who Christ is. புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற விசுவாசிகளாகிய நமக்கு கிறிஸ்து யார் என்பதை இந்த உலகுக்கு காண்பிக்கும்படியா கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் அழைத்திருக்கிறார். So we want to look into the book of Acts of the Apostles and see how the lives of the early believers were impacted by the way they chose to love God, by the way they chose to love each other, by the way they chose to love the word of God, and by the way they chose to tarry in prayer. How all those practices impacted their witnessing of who Christ is to the world. அப்போஸ்தல புத்தகத்திலிருந்து ஆதி அப்போஸ்தலர்கள், சீடர்கள் எப்படியாய் அந்த ஊழியத்துக்கென்று தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிற வேளையிலே அவர்களை பாதித்த காரியங்கள், தாக்கின காரியங்கள் என்னென்னவென்று சொல்லி நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். அவர்கள் தேவன் மீது வைத்திருந்த அன்பு, கர்த்தருடைய வார்த்தையில் வைத்திருந்த அன்பு, ஒருவர் மேல் ஒருவர் வைத்திருந்த அன்பு மற்றும் அவர்களுடைய ஜெப வாழ்க்கை. I mean, their witnessing about who Christ was to the outside world was impacted by the way they chose to be with the Lord. கர்த்தரோடு அவர்கள் இருப்பதை அவர்கள் தெரிந்து கொண்டதுதான் அவர்கள் மற்ற உலகத்தாருக்கு கர்த்தரை காண்பித்த விதம் அதை சார்ந்துதான் அமைந்திருந்தது. In simple words, their witness was enhanced by their witness. அவர்களுடைய சாட்சி வாழ்க்கையானது அவர்கள் தேவனோடு எப்படி இருந்தார்களோ அதை பொறுத்துதான் அமைந்திருந்தது. There's no word like witness in English, but how they chose to be with the Lord, with the word of God, with the believers, impacted their witnessing life. அவர்கள் கர்த்தரோடு சேர்ந்திருப்பதையும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நேசிப்பதிலும் ஒருவருக்கொருவர் விசுவாசிகளாக இணைந்திருப்பதிலும் அவர்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண அந்த நேரம் தான் அவர்கள் இந்த உலகத்துக்கு இயேசுவை காண்பிக்க ஏதுவாக இருந்தது. Our effectiveness to show forth Christ to the world depends only on our being with Christ. கிறிஸ்துவோடு நாம் இருப்பதை பொறுத்துதான் நம்மளுடைய சாட்சியின் வாழ்க்கையும் அமைகிறது. The Bible says in Acts chapter 4 verse 13, when the leadership in the temple saw the boldness of the believers, I mean the early apostles, they realized that they had been with Jesus. அப்போஸ்தலர் 4வது அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் எப்படியாய் அந்த சபையின் தலைவர்கள் ஆதி அப்போஸ்தலர்களுடைய அந்த விசுவாசத்தை அவர்கள் பார்த்தபொழுது, அவர்களுடைய தைரியத்தை பார்த்தபொழுது இவர்கள் கிறிஸ்துவோடு இருந்தவர்கள் என்பதை அறிந்து கொண்டார்கள். Let me read that verse for you. Acts chapter 4 verse 13. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained, they marveled and they realized that they had been with Jesus. பேதுரும் யோவானும் பேசுகிற தைரியத்தை அவர்கள் கண்டு அவர்கள் படிப்பறியாதவர்கள் என்றும் பேதமை உள்ளவர்கள் என்றும் அறிந்தபடியினால் ஆச்சரியப்பட்டு அவர்கள் இயேசுவுடனே கூட இருந்தவர்கள் என்றும் அறிந்து கொண்டார்கள். Here we see the leadership in the Sanhedrin, at the Jewish court. The high priest and others were challenging the disciples' authority by which they were preaching the gospel. பிரதான ஆசாரியன் போன்ற எல்லா தலைவர்களும் அந்த யூதர்கள் இருக்கிற அந்த யூத தலைவர்கள் இருந்த அந்த இடத்திலே அவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த பேதுரு, யோவான் போன்றவர்களுக்கு இருந்த அந்த தைரியத்தை அவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள். Basically asking by what power they were able to make the lame man at the gate walk again. அந்த முடமாய் இருந்த அந்த மனிதன் எப்படி நடந்தான், அதற்கான வல்லமை எங்கிருந்து இவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள் போன்ற கேள்விகளை அவர்கள் கேட்டார்கள். We see how Peter is responding to them so boldly
as to why they were doing what they were doing and how they were doing what they were doing. பேதுரு அவர்களுக்கு மிகவும் தைரியமாய் பதில் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அவர்கள் செய்கிறதை ஏன் செய்கிறார்கள், அவர்கள் செய்கிறதை எப்படி செய்கிறார்கள் என்பதற்கான பதிலை பேதுரு தைரியமாய் கொடுத்தார். He says, it's by the name of Jesus whom you crucified we do what we do. உங்களால் சிலுவையில் அறையப்பட்ட தேவனால் தான் இந்த காரியங்களை நாங்கள் செய்கிறோம் என்று தைரியமாய் கூறினார். When they saw their boldness, they realized that they had been with Jesus. அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்தார்கள் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். So these untrained people, ordinary folks, untrained meaning they were not educated in a school, in a Jewish school, but they were ordinary fishermen, but they did extraordinary ministry simply because they had been with Jesus. அவர்கள் படிப்பறியாதவர்களாய் இருந்தார்கள், சாதாரண மீன் பிடிக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள், பேதமை உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். ஆனாலும் அசாதாரண காரியங்களை அவர்களால் செய்ய முடிந்தது ஏனென்றால் அவர்கள் இயேசுவோடு இருந்ததனால். So our being with Christ deepens our knowing of Christ. நாம் கிறிஸ்துவோடு இருப்போம் என்றால் நாம் கிறிஸ்துவை அதிகமாய் அறிந்து கொள்கிறோம். And it's only our knowing of Christ rightly makes us want to make him known to other people. நாம் கிறிஸ்துவை சரியாய் அறிந்து கொண்டோமானால் தான் நம்மால் கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு நாம் சரியாய் கொடுக்க முடியும். So looking at the lives of the early Christians, we can see a few things that they consistently practice which made them effective in their witnessing to the outside world. நாம் ஆதி அப்போஸ்தலருடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்ப்போம் என்றால் அவர்கள் சில காரியங்களை சரியாக எப்பொழுதுமே கடைபிடித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். அந்த காரியங்கள் தான் அவர்களை ஒரு நல்ல சாட்சிகளாக இந்த உலகத்துக்கு முன்பாக வைத்தது. I want you to turn in your Bibles to Acts chapter 2. அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரத்துக்கு நேரா நம்ம திருப்பிக் கொள்வோம். We want to see what happened after the day of Pentecost. பெந்தெகோஸ்தே நாளுக்கு பின்பாக என்ன நடந்தது என்ற காரியங்களை பார்க்க இருக்கிறோம். It was on the day of Pentecost the church was born. பெந்தெகோஸ்தே நாளில் தான் சபை பிறந்தது. So we want to see how the early Christians grew after the day of Pentecost, after the church was born. பெந்தெகோஸ்தே நாளில் எப்படி சபை பிறந்ததுக்கு பின்பாக எப்படியா விசுவாசிகள் அதில் வளர்ந்தார்கள் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். We want to read from Acts chapter 2 verse 42. அப்போஸ்தலர் 2:42 வாசிப்போம். In that verse we read three important things that they consistently practiced. அதில் 3 காரியங்களை அவர்கள் தொடர்ந்து செய்ததை நாம் பார்க்கிறோம். Actually, let's begin reading from verse number 41. 41 வாசிப்போம். And those who gladly received the word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. அவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள். அன்றைய தினம் ஏறக்குறைய 3000 பேர் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள். Up to that point there was only about 120 people that gathered in the upper room. அது வரைக்கும் அந்த மேல் அறையிலே 120 பேர்கள் தான் சேர்ந்திருந்தார்கள். Of course, originally it was just 12 apostles, and then they got to become a little bigger group. It became 120 when they were waiting on that day of Pentecost. முதலாவது அது 12 அப்போஸ்தலர்களாக தான் துவங்கினது. அதற்கு பின்பாக ஒரு சிறு கூட்டமாய் மாறினது. அதுக்கு பின்பாக 120 பேராக மாறினார்கள். That's 10 times. That's pretty good growth. அது 10 மடங்காக இருந்தது. அது ஒரு நல்ல வளர்ச்சியாக இருந்தது. Now, in one day after the Holy Spirit was poured out, we see when Peter preaches, 3,000 people respond to that altar call, and that was a huge altar call. ஆனால் அந்த நாளிலே ஒரே ஒரு செய்திக்கு பின்பாக பேதுரு கொடுத்த செய்தியிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட பின்பாக நாம் பார்க்கிறோம் 3000 பேர் ஒரே நாளில் அவர்கள் சபையிலே சேர்க்கப்பட்டார்கள். So they went from being 120 to become 3,120 people now. 120 பேரிலிருந்து இப்பொழுது 3120 பேராக மாறி இருந்தார்கள். So that's a mega church here. அது ஒரு பெரிய சபை அல்லவா? But it didn't stop there. The church got bigger and bigger. அது அங்கே நின்று விடவில்லை. சபை வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது. But the secret is found in verse 47 where we read, the Lord added daily those who were being saved. அதோட ரகசியம் 47வது வசனத்தில் இருக்கிறது. ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார். The Lord added to the church. It was the Lord's work. தேவன் இந்த சபையிலே சேர்த்து கொண்டே வந்தார் என்று பார்க்கிறோம். அது கர்த்தருடைய வேலையா இருந்தது. So for the Lord to do what he did, what happened in verses 42 through 46 were very important. கர்த்தர் சபையிலே ஜனங்களை சேர்த்து கொண்டே இருப்பதற்கு 42வது வசனத்திலிருந்து 46 வரைக்கும் நடந்த காரியங்கள் மிகவும் முக்கியமானதாகும். There were three major things that the early Christians did steadfastly. 3 காரியங்களை ஆதி விசுவாசிகள் அதை சரியாக கடைபிடித்து வந்தார்கள். Of course, everything is summarized in verse number 42 where we read, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. அது எல்லாவற்றையுமே சேர்த்து 42வது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அன்னோனியத்திலும் அப்பம் பிட்குதலிலும் ஜெபம் பண்ணுதலிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். We see a list of priorities that the early Christian
believers maintained. ஆதி விசுவாசிகள் அவர்கள் ஒழுங்காக கிரமமாய் அவர்கள் கடைபிடித்த காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம். They steadfastly observed these three things. இந்த காரியங்களை அவர்கள் ஒழுங்காக செய்து கொண்டே இருந்தார்கள். Firstly, they steadfastly continued in the apostles' doctrine. அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தில் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். And then they continued in their fellowship with the believers. அதற்கப்புறம் அன்னோனியத்தில் இருந்தார்கள். And they continued in prayers. அதுக்கு பின்பாக ஜெபம் பண்ணுதலில் இருந்தார்கள். But the first thing they did was they continued in the apostles' doctrine steadfastly. முதலாவது காரியம் என்னவென்றால் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தில் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். Well, what does it mean when it says the apostles' doctrine? அப்போஸ்தலருடைய உபதேசம் என்றால் என்ன? The apostles, we know, were the disciples of Jesus. அப்போஸ்தலர்கள் இயேசுவின் சீடர்களாய் இருந்தார்கள். They were trained by Jesus himself. அவர்கள் இயேசுவினால் பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர்கள். So what they did with the early believers was that they simply conveyed to the early church and explained everything from the Old Testament that speaks about Jesus. பழைய ஏற்பாட்டிலே இயேசுவை குறித்து சொன்ன எல்லா காரியங்களையுமே அவர்கள் தெளிவாய் புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளுக்கு அவர்கள் விவரித்து கூறினார்கள். How the Old Testament prophecies and scriptures were fulfilled in Jesus. That was their basic teaching. அவர்கள் எதை உபதேசித்தார்கள் என்றால் பழைய ஏற்பாட்டிலே எப்படி தீர்க்கதரிசிகள் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கூறினார்கள் என்பதை தெளிவுபடுத்தி புதிய ஏற்பாட்டு சபை மக்களுக்கு கூறினார்கள். Because the scriptures at that time was only the Old Testament. ஏனென்றால் அப்பொழுது வேத வார்த்தை வெறும் பழைய ஏற்பாடு தான் இருந்தது. So it's basically the apostolic explanation and their teachings on how the Old Testament scriptures related to the New Testament believers. பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்த அந்த வேத வசனங்கள் எப்படி புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளுக்கு ஏற்றதாய் இருக்கிறது, அதெல்லாம் இயேசுவை காண்பிக்கிறது என்பதை விளக்கி கூறினார்கள். How it was applicable for their situation. அவர்களுடைய சூழ்நிலைக்கு எப்படி இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலங்களில் அது ஏற்றதாய் இருக்கிறது என்பதை காண்பித்தார்கள். So they kept explaining the fulfillment of the Old Testament to the New Testament believers, not just during the times of Jesus, but also after he ascended back to heaven. பழைய ஏற்பாட்டிலே எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த வசனங்கள் இருக்கின்றன என்பதை மாத்திரமல்ல, இயேசு கிறிஸ்து பரத்துக்கு ஏறின பின்பு நடக்க இருக்கிற காரியங்களையும் எப்படி பழைய ஏற்பாட்டிலே ஏற்கனவே தீர்க்கதரிசிகள் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்கள் என்பதையும் சீடர்கள் வந்து ஜனங்களுக்கு விவரித்து கூறினார்கள். For example, what happened, after all that happened on the day of Pentecost, whatever happened in Acts chapter 2, we know the story how, those 120 people were filled with the Holy Spirit. But Peter had to explain to people what was happening on that day. அந்த அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரத்தில் ஆவியானவர் ஊற்றப்படும் பொழுது நடந்த காரியங்களை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அவைகள் எல்லாம் நடக்கும் பொழுது பேதுரு எழுந்திருந்து பழைய ஏற்பாட்டிலே தீர்க்கதரிசியினால் அந்த காரியத்தை குறித்து போடப்பட்டிருந்ததை அவன் தெளிவாக கூற வேண்டியதா இருந்தது. Because after those 120 people were filled with the Holy Spirit, and when they began to speak in new tongues, the Bible says there were onlookers, there were outsiders who were just simply watching the whole event. அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், அந்த 120 பேரும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு புதிய பாஷையில் பேசும் பொழுது அவர்களை சுற்றி அநேக ஜனங்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் இவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். And they thought those believers were drunk. இவர்கள் எல்லாம் குடித்து வெறித்திருக்கிறார்கள் என்று நினைத்தார்கள். So Peter had to get up and explain, and the Bible says he told them, these are not drunk as you suppose. நீங்க நினைக்கிறபடி இவர்கள் எல்லாம் குடித்து வெறித்தவர்கள் அல்ல என்று பேதுரு அங்கு தெளிவுபடுத்துகிறார். And he begins to quote from the prophet Joel chapter 2 verse 28. தீர்க்கதரிசி யோவேல் புத்தகத்திலிருந்து யோவேல் 2:28 இருந்து அவன் அங்க குறிப்பிட்டு கூறுகிறான். He says how in the last days God has promised that he would pour out his spirit upon all flesh. கடைசி நாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் எப்படி என்று அவன் கூறி இருக்கிறதை அவன் இங்கு குறிப்பிடுகிறார். So the apostle Peter is explaining to the outsiders, this is what the prophecy that was given by the prophet Joel. தீர்க்கதரிசி யோவேலால் பழைய ஏற்பாட்டிலே கூறின அந்த தீர்க்கதரிசனம் இப்பொழுது நிறைவேறுகிறது என்பதை பேதுரு இந்த இடத்திலே தெளிவுபடுத்தி பேசுகிறான். This is the fulfillment of what was written in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டிலே எழுதப்பட்டது இப்பொழுதுதான் நிறைவேறுகிறது என்று கூறுகிறான். So that was the apostles' doctrine. They encouraged the believers to believe in what was prophesied back in the Old Testament times and how it got fulfilled during their times. இதுதான் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசமாய் இருந்தது. பழைய ஏற்பாட்டிலே எழுதப்பட்டிருந்த காரியங்கள் எப்படி இந்த புதிய ஏற்பாட்டு நாட்களில் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது என்பதை அவர்கள் விளக்கி கூறினார். So the apostles' doctrine was basically expository preaching. அந்த தீர்க்கதரிசிகளுடைய அந்த அப்போஸ்தலருடைய உபதேசம் என்னவா இருந்தது என்றால் அந்த வெளிப்பாட்டை சார்ந்த ஒரு பிரசங்கங்களா இருந்தது. They just simply let the text speak for itself. கர்த்தருடைய அந்த வார்த்தைகளை அப்படியே பேச அவர்கள் அனுமதித்தார்கள். Every time they preached, they just simply stuck to the word of God, to the scripture. கர்த்தருடைய வேத வசனத்தையே சார்ந்து அவர்கள் பேசினார்கள்.
personally as a minister of God's word, that's my passion too. I want to stay tethered to the text of the Bible. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனாக எனக்கும் அதுதான் என்னுடைய வாஞ்சையாயும் எப்பொழுதுமே இருக்கிறது. பைபிளில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வசனங்களுக்குமே நான் இணைக்கப்பட்டு இருக்க விரும்புகிறேன். While preaching, I don't want to major on my personal experience or somebody else's experience. நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கும் பொழுது என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவத்தையோ மற்றவர்களுடைய அனுபவத்தையோ பெரிதாக்கி காண்பிக்க விரும்புவதில்லை. I want to see the people of God being rooted and grounded in God's word. கர்த்தருடைய ஜனங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே வேரூன்றி இருப்பதே என்னுடைய விருப்பமாய் இருக்கிறது. Because being rooted in God's word is that which will help us to lead a Christ-centered life. கிறிஸ்துவை நடுவாக வைத்திருக்கிற வாழ்க்கை அப்பொழுதுதான் அது வேரூன்றி இருக்கும். In fact, the very vision statement of our church, Metro Christian Fellowship, is Christ-centered life. எங்களுடைய சபையின் MCF சபையின் விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவா இருக்கிறது என்றால் கிறிஸ்துவை நடு மையத்தில் வைத்திருக்கிற வாழ்க்கை. Our church is an intergenerational family church that helps believers to live a Christ-centered life rooted in God's word to become all that God wants them to be. MCF சபையானது பல தலைமுறைகளை சார்ந்து அமைந்திருக்கிற ஒரு சபையாக இருக்கிறது. இது அங்க இருக்கிற சபை மக்கள் விசுவாசிகள் கிறிஸ்துவை மையமாய் வைத்திருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழவும் கர்த்தருடைய வார்த்தையில் வேரூன்றி இருக்கவும் கர்த்தர் அவர்களுக்கென்று வைத்திருக்கிற அந்த திட்டத்தில் அவர்கள் நிலைத்திருக்கவுமே விரும்புகிற ஒரு விஷனை வைத்திருக்கிறது. So being rooted in the word of God is the secret to leading a Christ-centered life. கிறிஸ்துவை மையமாய் வைத்திருக்கிற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் அதில் கர்த்தருடைய வார்த்தையில் நாம் வேரூன்றி இருக்க வேண்டும். And the early apostles' doctrine, it was rooted in the power of the text, not in the personality of the preacher. ஆதி அப்போஸ்தலர்களுடைய உபதேசம் எதை சார்ந்திருந்தது என்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தையில் இருந்த வல்லமையை சார்ந்திருந்ததே தவிர அந்த போதகர்களுடைய ஆளுமையை குறித்து அது சாரவில்லை. It was about the word of God. அது கர்த்தருடைய வார்த்தையே சார்ந்திருந்தது. So as the New Testament believers living 2000 years after the day of Pentecost, we must choose to abide in the word of God steadfastly with all our desire. 2000 வருடங்களுக்கு பின்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற விசுவாசிகளாகிய நமக்கும் இதே போலதான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சார்ந்தே நாம் வாழ வேண்டும். So this morning I want to encourage you to make it your decision to love and abide in God's word. இந்த காலவேளையிலும் கூட நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சார்ந்து அவருடைய வார்த்தையை நேசிக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். This morning I want to continue speaking about the benefits of God's word. கர்த்தருடைய வார்த்தையில் இருக்கிற அந்த பலன்களை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன். Of course there are 3 elements spoken here: the doctrine, the fellowship, and prayer. But today I just want to focus on the word of God. And maybe next week we can focus on the other aspects. இந்த வசனத்திலே 3 காரியங்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது. இது அப்போஸ்தலருடைய உபதேசம், ஐக்கியம் மற்றும் ஜெபத்தை குறித்ததான காரியங்கள். இந்த நாளிலுமாய் நான் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசம், அதாவது கர்த்தருடைய வார்த்தையை மாத்திரம் நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். I want to share a few things about the word of God that will make us, follow his word steadfastly. அவருடைய வார்த்தையை நாம் தொடர்ந்து உறுதியாய் பின்பற்றக்கூடிய காரியங்களை குறித்து இந்த வேளையிலே நாம் பார்ப்போம். A few benefits of God's word. கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் கிடைக்கிற பலன்கள். Firstly, it's the word of God that helps us to grow. முதலாவது கர்த்தருடைய வார்த்தை நாம் வளர உதவுகிறது. If you are a born again believer, spiritually, if you have to grow, there is no other way outside the word of God. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் மறுபடியும் பிறந்த விசுவாசிகளாய் இருப்பீர்களானால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் வளருவதற்கு ஆவியிலே வேறு எந்த ஒரு வழியும் இல்லை. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையில் வளர வேண்டும். We read in 1 Peter chapter 2 verse 2 how Peter is explaining the secret of our spiritual growth here. 1 பேதுரு 2வது அதிகாரம் தமிழிலே 3வது வசனத்திலே இப்படியாய் போடப்பட்டிருக்கிறது. நம் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியிலே எப்படி வளர்வது என்று பேதுரு இங்கு குறிப்பிடுகிறார். He says, like newborn babies desire the pure milk of the word that you may grow thereby. நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல திருவசனமாகிய களங்கமில்லாத ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சியாயிருங்கள். So to grow, we must learn what the Bible says. நாம் ஆவியிலே வளருவதற்கு நாம் திருவசனம் என்ன கூறுகிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். And live accordingly. அதற்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் நடக்க வேண்டும். If you're not taking this spiritual food, the meat of God's word, you may be a Christian but you're weak and malnourished. கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற இந்த ஆவிக்குரிய உணவாகிய கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் அறியாமல் இருக்கிற பட்சத்திலே நாம் கிறிஸ்தவர்களாக நாம் இருந்து கொண்டே இருக்கலாம். ஆனால் நாம் பலவீனர்களாய் நாம் சரியான உணவு இல்லாத ஒரு ஆவியை பெற்றவர்களாய் இருப்போம். And Peter wants us to eagerly desire the milk of God's word. இந்த இடத்துல பேதுரு திருவசனமாகிய ஞானப்பாலின் மேல் நாம் வாஞ்சி இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார். Like newborn babies. ஒரு புதிதாய் பிறந்த குழந்தை போல. Every time when a baby is hungry, he or she will begin to cry. ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு குழந்தையானது பால் வேண்டும் என்றால் அது அழ துவங்கும். They don't have
time for breakfast and lunch and dinner. They just cry. Anytime they feel hungry, they want milk. அவர்களுக்கு வந்து காலை உணவு, மதிய உணவு, இரவு உணவு என்று கிடையாது. எப்பெல்லாம் பசி எடுக்குதோ அப்பெல்லாம் அவங்க அழ ஆரம்பிப்பாங்க. Similarly, Peter says we must desire the word of God with all our passion. அதுபோலதான் நாமும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் வாஞ்சித்து விருப்பத்தோடு நாம் அதை நேசிக்க வேண்டும். So I invite you to love the word of God. நான் உங்களை இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையை நேசிக்க உங்களை வரவேற்கிறேன். To eagerly desire the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்க விருப்பத்தோடு நீங்க வாஞ்சிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். We have so many Bible reading plans that can help us go through the Bible in a year. ஒரே வருடத்துல முழு வேதாகமத்தையும் படிப்பதற்கான அநேக பைபிள் பிளான்ஸ் இருக்கிறது. Last year as a church we followed a plan and some of us in our church faithfully followed and completed the plan. போன வருடத்தில் நாங்கள் அப்படி ஒரு வருடத்தில் வேதாகமம் முழுவதையும் வாசிக்கிற ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் கடைபிடித்தோம். சபையில் ஒரு சிலர் அதை கிரமமாய் அதை செய்தார்கள். And this year we've already sent a new Bible reading plan. So if you are part of our online community and if you want to journey along with us in reading the Bible through the year, with this plan that we've set for the year, just WhatsApp to us and we can send that plan to you. இந்த வருடமும் நாங்கள் இப்படியாய் ஒரு திட்டத்தை ஒரு வருடத்துக்குள்ளாய் வேதாகமம் முழுவதையும் வாசிக்கிற ஒரு திட்டத்தை சபையாக நாங்கள் கைக்கொள்ள இருக்கிறோம். நீங்க ஆன்லைன்ல எங்களை ஒரு வேளை பின்தொடர்ந்து இந்த செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்கள்னா நீங்களும் அப்படியாய் வேதாகமத்தை வாசிக்க விரும்புவீர்கள் என்றால் இந்த போடப்பட்டிருக்கிற இந்த நம்பருக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. நாங்க உடனே உங்களுக்கு அந்த பிளானை நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம். WhatsApp to the same number that you see on the screen for sending your offering. நீங்கள் ஆஃபரிங் போடுவதற்கு காண்பிக்கிற அதே நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணினீர்கள் என்றால் அந்த பிளானை நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம். This is our official number and just send a message saying send me the Bible reading plan. நீங்கள் இதுதான் எங்களுடைய அபிஷியல் நம்பராக இருக்கிறது. அதற்கு நீங்கள் எனக்கு பைபிள் ரீடிங் பிளான் அனுப்புங்கன்னு சொல்லி நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் அனுப்பி வைப்போம். Someone in our office will respond to you and will send you the plan. ஆபீஸ்ல இருக்கிற சில நபர்கள் உங்களுக்கு அது உடனடியாக பதில் கொடுத்து உங்களுக்கு அனுப்புவார்கள். Okay, let's come back to the word of God. So the word of God is the only food that causes us to grow spiritually. நாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர்வதற்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒன்றுதான் நம்மளுக்கு உணவாக இருக்கிறது. It's not through the inspirational talks and motivational speeches and other pep talks that we hear from people that can really help us. நாம் சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் நம்மளோடு பேசுகிற அந்த ஊக்கம் அளிக்கிற செய்திகளோ அல்லது உற்சாகப்படுத்தும் செய்திகளோ அது மாத்திரம் நம்மளை ஆவியிலே வளர நம்மளுக்கு அது உதவாது. So no amount of listening to others' preaching can come anywhere closer to you personally digging God's word for yourself. மற்றவர்களுடைய அந்த ஊக்கம் அளிக்கிற வார்த்தைகள் எவ்வளவுதான் நாம் கேட்டாலும் நாம் தனிப்பட்ட விதத்துல கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் தோண்டி நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கிறதற்கு நிகராக எதுவுமே வராது. When we personally go into the word of God and allow the Holy Spirit to speak to us, that's a very powerful, precious experience. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தனிப்பட்ட விதத்துல தியானித்து பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளோடு இடைப்படும்படியாய் நம்மளை நாம் விட்டு கொடுக்கும் பொழுது அதுதான் ஒரு தலை சிறந்த ஒரு அனுபவமாக இருக்கிறது. Of course, we need to be open to the ministry of others through their preaching. உண்மைதான் மற்றவர்களுடைய போதனைகளை நாம் கேட்க வேண்டும். But a preacher's preaching should always cause the listeners to fall in love with the word of God. ஆனால் மற்றவர்களுடைய போதனைகள் எதை காண்பிக்க வேண்டும் என்றால் விசுவாசிகள் அதை கேட்கிறவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேல் ஒரு புது விருப்பத்தையும் வாஞ்சையும் அது கொடுக்க வேண்டும். It should motivate the hearers to search the scriptures for themselves and find Jesus. அது கேட்கிற நபர்கள் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஜனங்கள் தோண்டி பார்த்து இயேசுவை அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளும்படியாய் அது ஊக்கமளிக்க வேண்டும். If that does not happen, I'm a failure as a preacher. அது நடக்கவில்லை என்றால் நான் ஒரு போதகராக இருந்து எந்த பயனுமே கிடையாது. My goal as a preacher of God's word should always be to motivate the people of God to love God's word. போதகராக இருக்க என்னுடைய நோக்கம் எல்லாம் எப்பொழுதுமே எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் விசுவாசிகள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நேசிக்க வேண்டும் என்பதாக தான் இருக்க வேண்டும். That's why I love to take the people of God through the books of the Bible. அதனால்தான் கர்த்தருடைய வார்த்தையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு புத்தகமாய் நான் போதிக்க நான் எப்பொழுதுமே விரும்புவேன். I want God's people to get the full picture. முழு படத்தையும் ஜனங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் நான் விரும்புவேன். Full picture of what the author of each book says. ஒவ்வொரு புத்தகத்தின் அந்த எழுத்தாளரும் எதை குறிப்பிட விரும்புகிறார், எதை காண்பிக்க விரும்புகிறார் என்பதை விளக்கி கூறவே நான் விரும்புவேன். I want to help people read the portions of the scripture in its context. ஒவ்வொரு வேத வசனங்களும் அதன் வார்த்தைகளும் அதனுடைய சூழல் எப்படியா எழுதப்பட்டது என்பதை ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புவேன். Even if we study one scripture, one verse, we must desire to understand that verse
with its context. ஒரே ஒரு வசனத்தை குறித்து நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் கூட அதனுடைய பின்னணி, அதனுடைய சூழல் எல்லாவற்றையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Because the text taken out of context is a pretext for proof text. ஒரு வசனம், சில வசனங்களை அதனுடைய பின்னணி அல்லது சூழலை பொறுத்து எடுக்காமல் நம்முடைய வசதிக்கு ஏற்றவாறு நாம் அதனை எடுத்து பயன்படுத்துவோம் என்றால் அது நாம் எதை எதிர்பார்த்தோமோ அதை மாத்திரம் கொடுக்கிற ஒரு வசனமாக நாம் மாற்றிக்கொள்கிறோம். When we miss the context, we simply miss out on the whole truth. நாம் அந்த சூழலை, அந்த வசனத்தை சுற்றி இருக்கிற அந்த பின்னணியை நாம் அறிந்து கொள்ளாமல் எடுக்கிற வசனங்கள் அந்த சத்தியத்தையே மாற்றி விடுகிறது. It's what we want the text to say for us and how we want to speak to us. நமக்கு அந்த வசனம் எப்படி பேசணும்னு சொல்லி நாம் விரும்புகிறோமோ அதை மாத்திரம் நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம். So it's important to understand the context for the scripture that we are quoting or believing in for. நாம் எந்த வசனத்தை நாம் விசுவாசிக்கிறோமோ அல்லது நாம் எதை சொல்லுகிறோமோ அந்த வசனத்தினுடைய சூழலை அறிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியமா இருக்கிறது. So that will be more meaningful and powerful. அது இன்னும் அர்த்தம் உள்ளதாகவும் வல்லமை உள்ளதாகவும் இருக்கும். So when you want to study a book in the Old Testament or in the New Testament, when we want to really study that particular book, it's very healthy to understand what the author is primarily trying to say to its original audience. நாம் ஒரு வேதாகமத்தின் பழைய ஏற்பாட்டிலோ புதிய ஏற்பாட்டிலோ ஒரு புத்தகத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால் அதனுடைய ஆசிரியர் எந்த ஜனக்கூட்டத்துக்கு யாருக்காக அதை எழுதினார் என்பதையும் நாம் அறிந்து அதை வாசிக்கும் பொழுது அது மிகவும் அர்த்தமுள்ளதா இருக்கும். And then of course with the help of the Holy Spirit we must find out how does it apply to our situation today after thousands of years. அநேக ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பின்பாக இந்த நாளில் இந்த வசனங்கள் நமக்கு எப்படி பயனுள்ளதாக அமைகிறது என்பதை ஆவியானவருடைய துணையோடு நாம் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Because behind all those authors, we know the greatest author was the Holy Spirit, inspiring them to write what they wrote. இந்த எல்லா புத்தகங்களையும் எழுதின அந்த ஆசிரியர்களுக்கு பின்பாக பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே வேத வார்த்தைகள் எழுதினார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். So that's a sign of growing Christian faith, when we try to understand the context of the scripture and then allow the Holy Spirit to speak to us for our present situation. That's a great sign of a growing Christian faith. வளர்கிற ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய விசுவாசத்தை நாம் இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். எப்படியாய் அவன் வேத வசனங்களை வாசிக்கவும் அதை பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தன்னுடைய விசுவாசத்தில் அவன் வளர்கிறான். Of course, when we were baby Christians, we lived by one verse on the calendar. நாம் குழந்தை கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கும் பொழுது கேலண்டர்ல இருக்கிற ஒரு வசனத்தை வைத்துக்கொண்டு நாம் வாழ்ந்திருக்கிறோம். Of course, God did minister to us back then. அப்பொழுது கர்த்தர் அந்த ஒரு வசனத்திலிருந்து கூட நம்மளோட பேசியிருக்கிறார். We know of so many people whose lives were transformed by just one verse. ஒரே வசனத்தின் மூலமாய் மாற்றப்பட்ட அநேகருடைய வாழ்க்கையை நாம் வாசித்திருக்கிறோம். We know of so many people who come to know Christ just by one verse that they read. ஒரே வசனத்தை அவர்கள் வாசித்த காரணத்தினால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை மாறுதல் அடைந்திருக்கிற அநேகருடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். Well, that's the power of God's word. அதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தையின் வல்லமையா இருக்கிறது. But as we grow, God wants us to grow deeper in understanding the word of God. ஆனால் நாம் வளர நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையில வேரூன்றி வளர வேண்டும் என்று தான் தேவன் விரும்புகிறார். He wants us to be good students of his word. அவருடைய வார்த்தையில ஒரு நல்ல ஒரு மாணவர்களா இருக்கும்படியா அவர் விரும்புகிறார். If a student needs to top the class, he or she needs to study the full text. ஒரு மாணவனோ மாணவியோ கிளாஸ்ல முதல் மதிப்பெண் எடுக்க வேண்டும் என்றால் அவன் அந்த முழு புத்தகத்தையுமே நன்றாக வாசிக்க வேண்டும். But those who just study a select portions of the text will only manage to pass. ஒரு சில பக்கங்களை மாற்றம் படிக்கிறவர்கள் அவர்கள் வெறும் பாஸ் தான் ஆவார்கள். They can never top the class. அவர்களால் முதல் இடத்துக்கு பெறவே முடியாது. They can never excel in the knowledge of the subject that they are studying. அவர்கள் படிக்கிற அந்த சப்ஜெக்ட்ல அவர்களால் முழு அறிவையும் அவர்களால் பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. So let's allow the Holy Spirit to speak to us as we go through the whole Bible to understand the whole heart of God. கர்த்தருடைய முழு இருதயத்தையும் அறிந்து கொள்ளும்படியாய் கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த முழு வேதாகமத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர் நம்மளுக்கு போதிக்கும்படியா நம்மளை நாம் விட்டு கொடுப்போம். The whole Bible is like a love letter from God. முழு வேதாகமுமே கர்த்தர் எழுதின ஒரு லவ் லெட்டரை போல தான் இருக்கிறது. When we read an email or a letter from our dear ones, we don't just read here and there. We just start from the beginning and go through the whole text. நம்ம அன்பானவர்கள் நம்மளுக்கு ஒரு இமெயிலோ அல்லது ஒரு கடிதமோ எழுதுவார்கள் என்றால் அதை நாம் அங்க இங்கு மாத்திரம் நாம் வாசிக்க மாட்டோம். நாம் முழு லெட்டரையும் நாம் வாசிக்கிறோம். We don't just pull out a certain portions of the text and then try to understand what they are saying. ஒரு சில வரிகளை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள நாம் நினைக்க மாட்டோம். So by ripping scriptures out of its context, sometimes
when you try to apply that to a situation, it can have a real bad consequences. சில வேளைகளில் இப்படியா நாம் வேத வசனங்களை அதனுடைய சூழலையும் பின்னணியும் அறிந்து கொள்ளாமல் நாம் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய வசதிக்கு ஏற்றவாறு நாம் அதை பயன்படுத்துவோம் என்றால் சில வேளைகளில் அதனுடைய விளைவு தீமையாக இருக்கிறது. It can sometimes be a misquote for our situation. நம்மளுடைய சூழ்நிலைக்கு அது ஒரு தவறான கோட்டாகவும் மாறிவிடுகிறது. It's like how the devil misquoted the scripture when he tempted Jesus. இயேசுவை சாத்தானானவன் சோதிக்கும் பொழுது அவன் எப்படியா வேத வசனத்தை அப்படியே மாற்றினான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். Every time the devil quoted the scripture, Jesus quoted the right scripture back to him. ஒவ்வொரு முறையும் பிசாசானவன் இயேசுவின் இடத்தில் வசனத்தை மாற்றி அவன் கூறும் பொழுதெல்லாம் இயேசு மீண்டுமாய் அவனுக்கு மறு உத்தரவு சரியான வசனத்தை மூலமாக அவர் கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம். The enemy was misquoting the scripture. கர்த்தருடைய வசனத்தை அவன் அப்படியே மாற்றி அவன் பேசினான். But Jesus quoted the scripture rightly. ஆனால் இயேசுவோ கர்த்தருடைய வசனத்தை அவர் சரியாக கொடுத்தார். But when he began his temptation, the first thing that he gave Jesus was the temptation of asking him to turn the stone into bread. முதல் சோதனை அவன் இயேசுவுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அவன் என்ன சொன்னான் என்று அந்த கல்லை அப்பமாக மாற்றுங்கள் என்று கூறினான். Because he knew that was his physical need. அப்பொழுது இயேசுனுடைய தேவை அதுவாக தான் இருந்தது. After 40 days of fasting, he was at his weakest moment. He was craving for food in his physical body. அவருடைய சரீர பிரகாரமாய் அவர் மிகவும் பலவீனமாய் இருந்தார். அவருக்கு தேவையெல்லாம் உணவாக தான் இருந்தது. So the enemy offered to Jesus something that could satisfy him instantaneously. உடனடியாக அவரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய சில காரியத்தை பிசாசு கொடுக்க நினைத்தான். The enemy is after giving us instant results. பிசாசானவன் எப்பொழுதுமே உடனடி பதில்களை நம்மளுக்கு கொடுக்கும்படியா நினைக்கிறான். Immediate satisfaction. உடனே நாம் நல்லாக என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்லி. Just one morsel of meal for that moment. அந்த பொழுதுக்கு தேவையான ஒரு உணவு. Just to satisfy a momentary physical and emotional needs. நம்மளுடைய அப்பொழுது இருக்கிற நம்முடைய சரீர பிரகாரமான சிந்தை ரீதியான அந்த ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சனை மாத்திரம் கொடுக்க நினைக்கிறான். Everything that the enemy offers to us is for our satisfaction in the now. பிசாசானவன் இப்பொழுது நமக்கு தேவைப்படுகிற காரியத்தை மாத்திரம் உடனடியாக கொடுக்க நினைக்கிறான். But he will cause us to lose sight of our eternal needs. ஆனால் நம்முடைய நித்திய தேவைகளை அவன் அப்படியே மறைத்து விடுகிறான். He will cause us to lose track of our spiritual appetite. நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய பசியை அவன் அப்படியே அதை நிறுத்தி விடுகிறான். Like Esau, who for one morsel of meal traded his birthright, the devil wants us to treat the Bible like a magic book that we run only for our emergency needs. எப்படியா ஏசா ஆனவன் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்டானோ அதுபோல பிசாசானவன் நம் வேதாகமத்தை நாம் ஒரு மேஜிக் புக் போல நம்முடைய தேவைக்கும் எமர்ஜென்சிக்கு மாத்திரம் அதனண்டை ஓடக்கூடியதாய் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிறான். He wants us to run to the Bible only to achieve our earthly goals. நம்மளுடைய உலக பிரகாரமான கோல் எல்லாம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு மாத்திரம் வேதாகமத்தை நாம் தேடுகிறோம். But we must understand that the word of God is given that we may prosper in our soul and our spirit. நம்முடைய ஆவியிலும் நம்முடைய ஆத்துமாவிலும் நாம் வாழ்ந்து சுகித்திருக்கவே கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. That's what Jesus meant when he said, when he responded to the devil, that the man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. அதுதான் இயேசு பிசாசானவனுக்கு மறு உத்தரவாக கூறினான், மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று கூறினார். In other words, he told the devil that the living is not just about the physical living. அது எதை காண்பிக்கிறது என்றால் நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை வெறும் சரீர பிரகாரமான வாழ்க்கை மாத்திரம் அல்ல. It's the prosperity of the soul and spirit. ஆவியும் ஆத்மாவுமே செழித்திருக்க வேண்டும். So it's time as Christians that we moved away from our one verse Christianity to the wholesome Christianity. கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இந்த ஒரு வசன வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் ஒரு முழுமையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்குள்ள நாம் கடந்து செல்ல வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். But we are not just looking for a promise, within quotes, a promise for the year or for a month. நாம் ஏதோ ஒரு வருடத்துக்கோ ஒரு மாதத்துக்கு வேண்டிய வாக்குத்தத்த வசனத்தை மாத்திரம் எதிர்நோக்கி ஓடுகிறவர்களா இல்லாமல் we want the promise for eternity. நித்திய வாழ்க்கைக்கான வாக்குத்தத்தங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We want to learn and follow the principles from the word of God that will impact our eternity. நம்முடைய நித்திய வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை கர்த்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். That's why we need the whole Bible. அதனால்தான் நமக்கு முழு வேதாகமும் தேவை. We need to have the full picture of what God is wanting to say to us. முழு வேதாகமத்தின் அந்த முழு படத்தையும் கர்த்தர் நம்மளுக்கு எதை கூற விரும்புகிறார் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். When we use the scripture only for reaching our earthly goals and earthly pleasures, we are of all people the most miserable ones. கர்த்தருடைய வார்த்தையை வெறும் இந்த உலக பிரகாரமான வாழ்க்கைக்காகவும் நம்மளுடைய லட்சியங்களுக்காகவும் மாத்திரம் நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருப்போமானால் நம்மளை போல பரிதபிக்கக்கூடிய ஜனங்கள் வேறு யாரும் இல்லை. Jesus said, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul?
மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன என்று இயேசு கூறினார். Paul said, if only for this life you hope in Christ, we are of all people the most miserable ones. இந்த வாழ்க்கைக்காக மாத்திரம் நாம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை வைப்போம் என்ற நம்மளை போல ஒரு பரிதாபமானவர்கள் யாரும் இல்லை என்று பவுல் கூறினார். When we read 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, we understand the purpose of the scripture. 2 தீமோத்தேயு 3:16-17 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது வேத வாக்கியத்தினுடைய நோக்கத்தை நாம் பார்க்கிறோம். Where we see Paul writing to his spiritual son Timothy. தீமோத்தேயுக்காக பவுலடியார் இங்கு எழுதுகிறார். All scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. 2 தீமோத்தேயு 3வது அதிகாரம் 16-17 வசனங்கள் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரையும் செய்ய தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவைகளா இருக்கிறது. First of all, notice the phrase all scripture. முதலாவது இங்கு வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. It doesn't say portions of scriptures. ஏதோ ஒரு சில வசனங்கள் என்று போடப்படவில்லை. And then it says it's profitable for doctrine, for reproof, for correction and instruction in righteousness. இதில் அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவைகளா இருக்கிறது என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. Notice the word doctrine that comes first. இதில் முதலாவது உபதேசம் என்ற வார்த்தை வருகிறது. Some translations in the English Bible might use the word teaching or instruction. சில ஆங்கில வேதத்தில் இதை கற்பித்தல் அல்லது அறிவுறுத்தல் போன்ற வார்த்தைகளை இதற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள். Didaskalia is the Greek word for the word doctrine in English. டிடஸ்கலியா என்ற கிரேக்க வார்த்தை இதற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள். It means teaching or instruction. அது கற்பித்தல் அல்லது அறிவுறுத்தல் என்று அர்த்தமாகும். Instruction that someone gives to another person. ஒருவர் மற்றொருக்கு கொடுக்கிற அந்த போதனையாகும். But sadly in these days the word doctrine is highly misunderstood. ஆனால் உபதேசம் என்ற வார்த்தையை இன்றைக்கு அதை தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். We hear some Christian believers who say, who might say something like this, well, I'm not into doctrine, but I'm into Jesus. சில விசுவாசிகள் இப்படியாக கூறுகிறார்கள், எனக்கு எந்த உபதேசமும் தேவையில்லை, எனக்கு இயேசு இருந்தால் போதும் என்று. Well, they might sound very spiritual. ஆனால் அவர்கள் ரொம்ப ஆவிக்குரியவர்களை போல நமக்கு தெரியலாம். But it's a very lame thing to say that I'm not into doctrine. ஆனால் இது ஒரு சாதாரண சாக்கு போக்காகும். Because we wouldn't know anything about Jesus unless there were doctrines about Jesus. இயேசுவை நம்மால் அறிந்து கொள்ளவே முடியாது அவரை குறித்த உபதேசம் இல்லை என்றால். We wouldn't know anything about Jesus unless there were teachings about Jesus. இயேசுவினுடைய போதனைகள், அவரை குறித்த போதனைகள் இல்லை என்றால் இயேசுவை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாது. So to be able to love him and serve him better, we need to understand what the doctrine says about Jesus. நாம் இயேசுவை இன்னுமாய் நேசிக்கவும் அவரை இன்னுமாய் தெரிந்து கொள்ளவும் வேண்டும் என்றால் அவரை குறித்த உபதேசம் என்ன என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். The Bible is all about God. வேதாகமம் முழுவதும் ஆண்டவரை குறித்தே போடப்பட்டிருக்கிறது. And the more we understand the word of God, the more we understand God. நாம் வேத வார்த்தைகளை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் கர்த்தர் யார் என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். And the more we understand our Creator, the more we understand us ourselves. நம்முடைய சிருஷ்டிகர் யார் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள நாம் முயற்சி செய்யும் பொழுதெல்லாம் நாம் யார் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். Sometimes we treat our life like we treat our gadgets. சில வேளைகளில் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அந்த சாதாரண எலக்ட்ரானிக் பொருட்களை பயன்படுத்துவது போல பயன்படுத்துகிறோம். We know when we buy an electronic gadget or some product, it comes with a manual. எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் பொருளை நாம் வாங்கும் பொழுதும் அதோடு கூட ஒரு மேனுவலையும் நமக்கு கொடுக்கிறார்கள். Any product for that matter, it comes with a manual, but nobody reads the manual first. எந்த பொருளை நாம் வாங்கும் பொழுதும் அதோடு கூட ஒரு மேனுவலும் கொடுக்கிறார்கள். ஆனால் யாருமே நாம் அந்த மேனுவலை சரியாக வாசிப்பதில்லை. I mean, most people don't even care to look at the manual. அநேகர் அந்த மேனுவலை பார்க்கவே முயற்சிப்பதில்லை. Unless we run into some problems or the product stops working. அந்த நாம் வாங்கின பொருளானது வேலை செய்யவில்லை என்றாலோ அல்லது அது சரியாக ஒர்க் பண்ணலன்னு சொன்னா அப்பொழுதுதான் நம்ம அந்த மேனுவலை தேடுகிறோம். We search for it. Where is it? Where's the manual? I want to find out why is it not working. இது ஏன் வேலை செய்யலன்னு சொல்லி நான் பார்க்கணுமேன்னு சொல்லி அப்பதான் மேனுவலை நாம் தேடுகிறோம். Well, we should have looked at the manual first before we started using the product. அந்த பொருளை நாம் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பாகவே நாம் அந்த மேனுவலை சற்று வாசித்து பார்த்திருக்க வேண்டும். I know of some people who blown their products or the stuff that they bought at the very first use because they didn't care to look into the manual. அந்த மேனுவலை சரியாக பார்க்காத காரணத்தினால் எனக்கு தெரிந்த சிலர் அந்த பொருட்களை வாங்கின முதல் நாளே அதை ஒர்க் பண்ணாமல் ஆக்கியிருக்கிறார்கள். I remember how in the mid-90s when I was working at the Christian Medical College,
with the biostats department as a research scholar working on a project, there was this person who bought a new computer, a laptop. நான் கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ்ல நான் பயோஸ்டாட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலராக நான் அங்க வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த நாட்களில் எனக்கு தெரிந்த ஒரு நபர் ஒரு புது கம்ப்யூட்டரை அவர் வாங்கி வந்தார். Being on a research project, I had to be in the computer center all the time working. And you can imagine how the computers those days were those IBM XT machines that ran on DOS commands. We didn't have any Windows back then. நான் அப்பொழுது அநேக வேலை கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ல தான் இருப்பேன். அப்பொழுது அங்க இருந்த அந்த கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் விண்டோஸ்லாம் கிடையாது. அப்போ நாங்க DOS கமாண்ட்ஸ் வச்சு தான் நாங்க வேலை செய்து கொண்டிருப்போம். So laptops were the rarest things those days. அப்போல லேப்டாப்பை நாங்கள் பார்த்ததில்லை. ரொம்ப ரேராக சிலர் தான் வைத்திருப்பார்கள். At least in India. But this staff member had this brand new laptop gifted by someone from the US, and he brought that to the center and he was showing it to everybody. இந்த என்னுடைய அந்த இதுலேயே ஸ்டாஃப் மெம்பரா இருந்தவர்களுக்கு அந்த ஒரு லேப்டாப் அவங்க ஃப்ரெண்ட் யூஎஸ்ல இருந்து கிஃப்டா கொடுத்திருந்தார்கள். அவர்கள் அதை எடுத்து வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ல அனைவரிடமும் அதை பெருமிதத்தோடு அது காண்பித்துக் கொண்டிருந்தார். In fact, he opened it right before all of us at the center, and he wanted to begin using it at the center. And when he connected it to the power source, there was this noise of something that burst. அவர் அந்த லேப்டாப்பை எடுத்துக்கொண்டு அந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ல வந்து தான் அதை பிரித்தார். அதை பிரித்து முதலாவது அவர் அதை எடுத்து அந்த பவர்ல அதை கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது அங்க ஒரு பெரிய சத்தம் உண்டாயினது. It was because the laptop was connected to a wrong power source. Instead of 110 volt, it was plugged into a 220 power supply, and the minute he plugged into the power supply, the wrong power source, there was this noise, and I knew that the very motherboard was gone. The whole device was damaged. அந்த நாளிலுமே அவர் அந்த சரியான பவர்ல அவர் கனெக்ட் பண்ணாமல் அது அந்த யூஎஸோட பவர் சப்ளைல அது இருந்தது. ஆனாலும் அவர் அதை இந்தியா சப்ளைல அதை கனெக்ட் பண்ண காரணத்தினால் அது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஒரு பெரிய சத்தத்தோடு அந்த லேப்டாப்பே வேலை செய்யாமல் அன்றைக்கு ஆகிவிட்டது. It was a huge loss for him. He was so disappointed. And it all happened because he didn't care to look into the manual first. அது ஏன் அப்படி நடந்தது என்றால் அன்னைக்கு அவருக்கு அது ஒரு பெரிய இழப்பாக தான் இருந்தது. அந்த மேனுவலை அவர் முதலாவது சரியாக படிக்காமல் விட்ட காரணத்தினால் அப்படி நேர்ந்தது. It became unusable to him from then on. அவருக்கு அது பயனற்றதாய் மாறிவிட்டது. So we must realize the word of God, the Bible, is a God-given manual, is indeed the only manual for our life. நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான ஒரு மேனுவல் ஆனது கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒன்றுதான். It is the manual of truth. அது சத்தியத்தின் ஒரு மேனுவலா இருக்கிறது. But sad to see many Christians disregard this manual today. ஆனால் கிறிஸ்தவர்களாகிய அநேகர் இந்த மேனுவலை அவர்கள் சரியாக பயன்படுத்துவதே இல்லை. In many churches the doctrine of Christ is missing. கிறிஸ்துவினுடைய உபதேசமே அநேக சபைகளில் இல்லாமல் போய்விட்டது. Theology is absent. அங்க தியாலஜி அது இறையியலே இல்லாமல் இருக்கிறது. Theology means study of God, nothing else. தியாலஜி என்ற வார்த்தை, இறையியல் என்ற வார்த்தை கர்த்தரை குறித்து படிப்பதாகும். For some people, the minute you say the word theology, they think it's some intellectual stuff and it has nothing to do with spiritual life. தியாலஜி என்ற அந்த வார்த்தை, இறையியல் என்ற வார்த்தையை கேட்ட உடனே சிலர் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் இது ரொம்ப ஆவிக்குரிய வார்த்தை, இது எங்களுக்கெல்லாம் இது பயன்படாது என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். The word theo means God, so it's a study of God. தியோ என்ற வார்த்தைக்கு தேவன் என்ற அர்த்தம், அது தேவனை குறித்த ஒரு படிப்பாகும். But the doctrine, the theology is missing. But it's all about meology now in the churches now. இப்பொழுது அங்க தேவனை குறித்த அந்த ஆராய்ச்சியோ படிப்போ இப்பொழுது இல்லாமல் எல்லாம் தங்களை குறித்ததாக மாறிவிட்டது. It's like people saying your preaching has to make me feel better about myself. இது என்னை குறித்து நான் இன்னும் நன்றாக உணர வேண்டும், அப்பொழுதுதான் உங்களுடைய போதனைகள் சரியானது என்று சொல்லி இப்ப ஜனங்கள் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள். It's about biology, the best you, the best self, the best life that you can have now. இப்பொழுதுள்ள வாழ்க்கைக்கான சிறந்த காரியங்கள், நான் எப்படி சிறந்து வாழ முடியும், இப்படிப்பட்ட தங்களை குறித்த காரியங்களையே போதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார்கள். If you go to a Christian bookstores, you don't see many doctrinal books nowadays. ஒரு கிறிஸ்தவ புக் ஸ்டோருக்கு நாம் சென்றோம் என்றால் அங்கு இப்ப அநேக இயேசுவை குறித்ததான உபதேசங்கள் அங்கு இருப்பதில்லை. You know why? Because they don't sell. ஏன் அப்படி இருக்கிறது? அது விற்கவே மாட்டேங்குது. But the books about you, self-help books, they all sell well. தங்களுக்கு குறித்த ஒரு சில புத்தகங்களோ அல்லது நாம் எப்படி இன்னும் சிறப்பாய் வாழ முடியும் போன்ற அப்படிப்பட்ட புத்தகங்கள் நன்றாக விற்பனையாகிறது. But doctrinal books don't sell really well. கிறிஸ்துவினுடைய உபதேசங்கள் நன்றாக விற்பனையாவதே இல்லை. That's why Paul told Timothy that in the last days people will not endure sound doctrine, but they will turn aside to only things that give them what they want to hear.
அதனால்தான் பவுல் தீமோத்தேயுக்கு சொல்லும் பொழுது அவன் இப்படியாக கூறுகிறார், கடைசி நாட்கள்ல எப்படி அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனதில்லாமல் செவித்தின உள்ளவர்களாக மாறுவார்கள், தங்கள் சுய இச்சைகளுக்கு ஏற்ற போதகர்களை தேடுவார்கள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. They run to those preachers who make them feel good about themselves. அவங்க தங்களை நன்றாக பேசுகிற அந்த போதகர்களை தான் தேடி போகிறார்கள். But the early Christians devoted themselves to the apostles' doctrine. They steadfastly followed the word of God, the doctrine about who Jesus was. ஆனால் ஆதி அப்போஸ்தலர்களோ இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பதையும் அவருடைய உபதேசத்தை குறித்துமே அவர்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள். So there is a crisis of biblical knowledge in the church today. இன்றைக்கு சபையிலே கர்த்தரை குறித்த அந்த அறிவானது குறைந்து போய்விட்டது. God cries through the prophet Hosea, my people are destroyed because of lack of knowledge. ஓசியாவின் மூலமாக கர்த்தர் இப்படியே கதறுகிறார், என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரமாகிறார்கள். So the doctrine was important to the early Christians. ஆதி அப்போஸ்தலர்களுக்கு, ஆதி விசுவாசிகளுக்கு அந்த உபதேசமானது மிகவும் முக்கியமானதாக இருந்தது. A commentary on the book of the Acts of the Apostles says something like this. அப்போஸ்தல புத்தகத்தை குறித்ததான ஒரு கமெண்ட்ரி இப்படியாய் கூறுகிறது. One might say that the Holy Spirit opened a school in Jerusalem that day after the day of Pentecost. அந்த பெந்தகோஸ்தே நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் எருசலேம் பட்டணத்திலே ஒரு ஸ்கூலை பள்ளியை ஆரம்பித்தார். It was the school of the Holy Spirit. அது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பள்ளியாய் இருந்தது. In fact, the Holy Spirit himself opened that school. பரிசுத்த ஆவியானவரே அதை திறந்து வைத்தார். And the school teachers were the apostles. அந்த ஸ்கூலினுடைய அந்த பள்ளியினுடைய ஆசிரியர்கள் அப்போஸ்தலர்களாய் இருந்தார்கள். Those teachers were trained by Jesus himself. அதை அந்த ஆசிரியர்களை பயிற்றுவித்தவர் இயேசுவாக இருந்தார். And there were about 3,000 pupils in kindergarten. கிண்டர்கார்டன் கிளாஸ்ல 3000 பேர் அப்படி சேர்க்கப்பட்டிருந்தார்கள். They were the students of the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவர்கள் வந்திருந்தார்கள். So all scripture is profitable for doctrine, reproof, correction and instruction in righteousness. எல்லா கர்த்தருடைய வார்த்தையுமே உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனமாய் இருக்கிறது. It's all about shaping us into the very image of Christ. இவை எல்லாமே நம்மை கிறிஸ்துவை போல மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. It's all about making us become spiritually sound. நாம் எல்லாமே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தெளிவு அடையும்படியாக இந்த காரியங்கள் நமக்கு உதவுகிறது. To become what God wants us to be. நாம் தேவன் நம்மை யாராக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அதற்கு நேராக நம்மை கொண்டு செல்கிறது. When we get into that path of becoming a growing Christian, then what we see in verse 12 of 2 Timothy chapter 3 verse 17 will happen in our lives. நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் நாம் தேவன் நம்மளை என்னவாக மாற விரும்புகிறாரோ என்ற அந்த காரியத்தை நோக்கி நாம் செல்லும் பொழுது 2 தீமோத்தேயு 3:17 குறிப்பிட்டிருக்கிற காரியம் நம் வாழ்க்கையில் நிறைவேற ஆரம்பிக்கும். Verse number 17 says like this, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. தமிழில் 16வது வசனம், தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாய். We become complete and fully equipped for every good work. தேவனுடைய மனுஷன் நாம் தேறினவர்களாக மாறுகிறோம், எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதி உள்ளவர்களாய் மாறுகிறோம். When we allow our lives to be reproved and corrected by the word of God, what happens is that we become prosperous in everything that we do. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் நாம் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்மளை என்னவாக மாற்ற விரும்புகிறாரோ அதை நாம் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். That's when we begin to prosper at whatever we do. நாம் செய்கிற எல்லா காரியத்திலும் நாம் செழிப்பாக மாறுகிறோம். Be it our work or business or studies, we prosper in that. நாம் நம்முடைய வேலையாக இருக்கலாம், நம்முடைய பிசினஸாக இருக்கலாம், நம்முடைய படிப்பாக இருக்கலாம், எல்லாவற்றிலும் நாம் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் மாறுகிறோம். It happens automatically. அது தானாக நடக்க ஆரம்பிக்கிறது. But it's not the other way around. இதை இப்படி மாற்றி நாம் சொல்லக்கூடாது. We don't go to the Bible for our prosperity. நம்முடைய செழிப்புக்காக வேதாகமத்தை தேடி செல்லக்கூடாது. Just for our earthly benefits. நம்முடைய உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்திற்காக மாத்திரம் நாம் செல்லக்கூடாது. But we go to the word of God for proof, correction and instruction in righteousness. நாம் எதற்காக வேதாகமத்தின் அண்டை நாம் ஓட வேண்டும் என்றால் நம்மை கடிந்து கொள்ளுதலுக்காகவும் நம்முடைய சீர்திருத்தலுக்காகவும் நமக்கு நீதியை படிப்பிக்குதலுக்காகவும் நாம் செல்ல வேண்டும். It's for the prosperity of our soul. நம்முடைய ஆத்துமாவினுடைய செழிப்புக்காக நாம் செல்ல வேண்டும். That's why Jesus said, seek ye first the kingdom of God and all these things will be added to you. அதனால்தான் இயேசுவானவர் இப்படியா கூறினார், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள், பின்பு இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். So in order for us to grow spiritually, that is to thrive in our faith, not just survive, we need to be devoted to the doctrine. கர்த்தருடைய வார்த்தையில நாம் விசுவாசத்துல நாம் நன்றாக வளர வேண்டும் என்றால் நாம் இப்படிப்பட்ட உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். Avoiding the word of God and just relying on just other sources for our spiritual growth
is like relying on junk food for our growth, physical body. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை விட்டு மத்த காரியத்தையும் மத்த இருக்கிற ரிசோர்சஸ் மாத்திரம் நாம் வாசித்து கொண்டு தியானித்து கொண்டு அப்படியே நாம் இருப்போம் என்றால் நாம் இந்த ஜங்க் ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு வாழ்வது போலதான் இருக்கிறது. If you just rely on YouTube videos made by different preachers, for your growth in Christ, then it's like rejecting the homemade healthy food and just going after only junk food. யூடியூப்ல இருக்கிற மற்ற அநேக போதகர்கள் பேசுகிற எல்லா காரியத்தை மாத்திரம் நாம் கேட்டு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நாம் திருப்தியாக்க நினைப்போம் என்றால் அது எப்படி இருக்கிறது என்றால் வீட்டில் இருக்கிற நல்ல உணவை சாப்பிடாமல் ஜங்க் ஃபுட்டை மாத்திரம் சாப்பிட்டு வாழ்வது போல இருக்கிறது. The people of Israel needed the manna every day for their physical survival, but they needed the word of God, the commandments of God for their spiritual living. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களோட சரீர பிரகாரமாய் வாழ்வதற்கு அவர்களுக்கு மன்னா ஒவ்வொரு நாளும் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர்வதற்கு அவர்களுக்கு கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டது. That's why Moses at the end of his journey explains to the people of God, the Israelites, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. அதனால்தான் மோசே அந்த ஜனங்களிடத்தில் இப்படியாக கூறுகிறார், எப்படி மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று கூறுகிறார். So firstly, we saw how the word of God helps us to grow in Christ. முதலாவது நாம் பார்த்தோம் கர்த்தருடைய வார்த்தை நாம் வளர்வதற்கு உதவுகிறது. Secondly, it helps us to know who our God is. இரண்டாவதாக நம்முடைய தேவன் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள நமக்கு உதவி செய்கிறது. The more we read the word of God, then the more we understand the author of the word of God. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தை அதிகமாய் வாசிக்க அதனுடைய ஆசிரியரை குறித்து நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். When we read the Bible, it's like God saying to us, this is who I am, this is what I am like, this is the plan I have for you, this is how I want to work in your life. நாம் வேதத்தை வாசிக்க இப்படியாக கர்த்தர் நம்மிடத்தில் சொல்ல விரும்புகிறார், இதைதான் நான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில செய்ய விரும்புகிறேன், இதைதான் நீ செய்ய வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து அவர் வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறார். This is who I am to you. நான் இப்படிதான் இருக்கிறேன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில். This is my heart for you. இதுதான் என்னுடைய இருதயமாய் இருக்கிறது. So we understand the mind of God the more we read the scripture. கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாசிக்க அவருடைய சிந்தையை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். We know God better as we read the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் வாசிக்க அவரை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். And the third benefit is we know who we really are. நாம் யார் என்பதையும் நாம் கற்று தெரிந்து கொள்கிறோம். The Bible doesn't just give us the correct theology, it gives us a correct anthropology, which means the study of man. வேதாகமத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது நாம் தேவன் யார் என்பதை மாத்திரம் தெரிந்து கொள்வதோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் நாம் யார் என்பதையும் நாம் அதில் தெரிந்து கொள்கிறோம். The Bible shows us the nature of man. மனுஷனுடைய சுபாவம் என்னவென்பதையும் அது காண்பிக்கிறது. The more we read and meditate God's word, we understand our own weaknesses, our own temptations, our own tendencies to yield to temptations. நாம் வேதத்தை வாசிக்க நாம் நம்மளுடைய பலவீனங்கள், நாம் எப்படியாய் சோதனைக்குள்ளாக நாம் எளிதிலே விழுந்து விடுகிறோம் போன்ற அநேக காரியங்களை நம்மை குறித்து நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். It also helps us to understand our true strengths, our capacities, our creativities in God. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்க நம்முடைய பலன்களையும் நாம் புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம். நம்மளுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற தாளந்துகள், நம்மளுக்கு உள்ளாய் இருக்கிற கிரியேட்டிவிட்டி, எல்லா காரியங்களையும் நாம் அறிந்து கொள்ளவும் அது உதவுகிறது. That's why James says it's like a mirror. அதனால்தான் யாக்கோபு இப்படியாக சொல்கிறார், வேத வார்த்தையானது ஒரு கண்ணாடியை போல இருக்கிறது. He calls it the perfect law of liberty that we look into every day. யாக்கோபு இதைதான் சுயாதீன பிரமாணமாகிய பூரண பிரமாணம் என்று அழைக்கிறார். Let's read from James chapter 1 verses 22 through 25. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, is like a man observing his natural face in a mirror. But he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, then this one will be blessed in what he does. அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாத படிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல, அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள். எண்ணத்தினாலெனில் ஒருவன் திருவசனத்தை கேட்டும் அதன்படி செய்யாதவனானால் கண்ணாடியிலே தன் சுபாவ முகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருப்பான். அவன் தன்னைத்தானே பார்த்து அவ்விடம் விட்டு போன உடனே தன் சாயல் இன்னதென்பதை மறந்து விடுவான். சுயாதீன பிரமாணமாகிய பூரண பிரமாணத்தை உற்று பார்த்து அதிலே நிலைத்திருக்கிறவனே கேட்கிறதை மறக்கிறவனாய் இராமல் அதற்கேற்ற கிரியை செய்கிறவனாய் இருந்து தன் செய்கையில் பாக்கியவானாய் இருப்பான். What a beautiful scripture here. என்ன அழகான ஒரு வசனங்கள் பாருங்கள். If anyone just hears the word and does not live accordingly, James compares that person to a man who looks at himself in a mirror and forgets immediately what he looks like. திருவசனத்தை கேட்டு மாத்திரம் அதன்படி செய்யாமல் இருக்கிறவர்களை யாக்கோபு அழகாக குறிப்பிடுகிறார். அவர்கள் எதற்கு ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் என்றால் கண்ணாடியிலே தன் முகத்தை பார்த்துவிட்டு சென்றவுடன் அதனை மறக்கிறவர்களுக்கு ஒப்பிட்டு பேசுகிறார். So what he implicitly communicates is that the word of God is like a mirror.
கர்த்தருடைய வசனமானது கண்ணாடிக்கு ஒப்பிட்டு இங்க பேசுகிறார். Every day we look at our face in the mirror, right? ஒவ்வொரு நாளும் நாம் நம்முடைய முகத்தை கண்ணாடியில் பார்க்கிறோம் அல்லவா? Can you think of a day in the last 1 year when you left home without seeing yourself in the mirror? கடந்த ஒரு வருடத்தில் நீங்கள் என்றாவது கண்ணாடியை பார்க்காமல் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்றிருக்கிறீர்களா? Why do we do that? ஏன் அப்படி செய்கிறோம்? We want to keep ourselves presentable before people. மற்ற ஜனங்களுக்கு முன்பாக நாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். So looking into the word of God each day helps us to know how we are changing, how we are appearing. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளாய் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்க நாம் எப்படி இன்றைக்கு இருக்கிறோம், நாம் எப்படி மாறி இருக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். How we are growing in Him. கர்த்தருக்குள்ளாய் நாம் எப்படி வளர்கிறோம் என்பதை தெரிந்து கொள்கிறோம். It helps us to know whether we are becoming better or worse. நாம் நன்றாக மாறி இருக்கிறோமா அல்லது மோசமடைந்திருக்கிறோமா என்பதையும் நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். Our spiritual growth can be only measured in the light of God's word. கர்த்தருடைய வார்த்தையை வைத்துதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை நாம் எடை போட முடியும். So when we steadfastly continue in God's word, we know God better and we know ourselves better. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையில் நாம் உறுதியாய் ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்து அதுல நாம் நிலைத்திருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் கர்த்தரை நாம் அதிகமாய் தெரிந்து கொள்கிறோம், நம்மை குறித்தும் நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். And thirdly, we will live better. அதுக்கப்புறமாக என்ன ஆகிறது என்றால் நாம் நன்றாக வாழ்வோம். Continuing steadfastly in the word of God helps us to understand the very purpose of our existence. கர்த்தருடைய வார்த்தையில நாம் உறுதியாய் நாம் நிலைத்திருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் இந்த நாம் வாழ்கிற வாழ்வின் நோக்கத்தை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். The more I read God's word, the more I understand why I'm here for and what is the meaning of my life. கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாசிக்க நான் ஏன் ஜீவிக்கிறேன், என்னுடைய வாழ்வின் நோக்கம் என்ன என்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன். What is the very purpose of my life? என்னுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன? That's why the psalmist said in Psalm chapter 119, your word is a lamp to my feet and a light to my path. அதனால்தான் சங்கீதக்காரன் சங்கீதம் 119 இப்படியாய் சொல்லுகிறான், உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாய் இருக்கிறது. God's word is like a flashlight, like a torchlight. கர்த்தருடைய வார்த்தையானது ஒரு டார்ச் லைட் போல நமக்கு இருக்கிறது. The Bible is our flashlight in a dark world. இந்த இருளான உலகத்துல ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிற ஒரு லைட்டாக கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கிறது. Which means we can be easily lost without the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தை இல்லாவிட்டால் நாம் அப்படியே தொலைந்து போய் விடுவோம். If we don't walk in the light of God's word, we can be lost. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையில நடக்காவிட்டால் நாம் தவறுதலுக்குள்ளாக நாம் சென்று விடுவோம். Trying to live our lives without the guidance of God's word is like driving on highways at night times without the headlights on. கர்த்தருடைய வார்த்தை இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துவது எதற்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் என்றால் ஒரு ஹைவேல கார் ஓட்டிட்டு அதுல ஹெட்லைட்ஸ் போடாமல் ஓட்டுவது போன்ற ஒரு காரியம். Have you ever tried turning off the headlights of your car when you're driving on the highways at night times? இருளிலே ஹைவேஸ்ல கார்ல ஓட்டி கொண்டு செல்லும் பொழுது அதுல உங்க ஹெட்லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓட்ட நீங்கள் முயற்சி செய்திருக்கிறீர்களா? Well, I've done it, for a few seconds. It's always pitch dark. Nothing can be seen at the front. நான் அது ஒரு சில நொடிகளுக்கு நான் அப்படி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அப்படி செய்யும் பொழுது அது ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு இருட்டான ஒரு சூழலுக்குள்ள நாம் தள்ளப்படுகிறோம். I've done it only to understand the scripture better. Thy word is a lamp unto my feet and a light to my path. அதை நான் அப்படி செய்த பொழுது நான் கர்த்தருடைய வசனத்தை இன்னுமாய் நான் அதிகமாய் புரிந்து கொண்டேன். எப்படியே கர்த்தருடைய வசனமானது நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாய் இருக்கிறது என்று. When we follow the word of God, we can navigate better and make some good decisions, wise decisions. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பின்தொடர்ந்து நடக்கும் பொழுது நாம் சரியான இடத்தில் திரும்புவோம், சரியான முடிவுகளை எடுப்போம். The word of God is a flashlight. கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு டார்ச் லைட் போல நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. It's beautiful because firstly it shows we need it every step of the way. நாம் செல்லுகிற ஒவ்வொரு அடிக்கும் அவருடைய வார்த்தை நமக்கு தேவை. We make some wise decisions because of the word of God. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது நாம் சரியான முடிவுகளை எடுக்கிறோம். Secondly, the flashlight can show you the way only for a certain distance. அந்த ஃபிளாஷ் லைட்டோ அல்லது டார்ச் லைட்டோ அடித்தோம் என்றால் அது ஒரு சில தூரத்துக்கு தான் அது லைட்டை காண்பிக்கும். So it shows us the need to go to the word of God every day. அது எதை குறிக்கிறது என்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் ஒவ்வொரு நாளும் செல்ல வேண்டும். I can't read the Bible for one whole day and then try to live the whole month with that reading. நான் ஒரு நாளில் வேதத்தை உட்கார்ந்து முழுசுமா ஒரு நாள் முழுவதுமாய் வாசித்து அதை வைத்துக்கொண்டு நான் ஒரு மாதத்தையும் நான் ஓட்டி விடலாம் என்று சொன்னால் அப்படி செய்ய முடியாது. Or I can't take just one verse out of its context and claim it as a promise for the whole year or for the whole month. அந்த ஒரு மாதத்துக்கோ அல்லது ஒரு வருஷத்துக்கோ ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் நான் அதனுடைய சூழலை அறிந்து கொள்ளாமல் நான் அதை பிக் பண்ணிட்டு அதை வைத்துக்கொண்டு நான் ஓட்ட முடியாது. Well, God does give us few verses as a promise for a particular situation sometimes. நம்முடைய சில சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு கர்த்தர் சில வசனங்களை நமக்கு கொடுக்கிறார். As we go through the whole Bible, there are certain scriptures that just pop up to us like the the rhema word for our situation. நாம் முழு வேதாகமத்தையும் அப்படியே வாசித்துக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது அதுல இருக்கிற சில வசனங்கள் நமக்குள்ளாக அப்படியே பேச ஆரம்பிக்கிறது. அதுதான் கர்த்தருடைய ரேமா வார்த்தையாய் நமக்கு மாறுகிறது. In my battle against cancer in the last few months,
God has given me numerous verses from the Bible that I hold on to as promises from God. என்னுடைய இந்த கேன்சர் வந்த இந்த பாதையில நான் கடந்து செல்லும் பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாசிக்கின்ற வேளையில கர்த்தர் அநேக வாக்குத்தத்த வசனங்களை எனக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். And God has confirmed those verses, those promises through other sources as well. அதை மற்றவர்கள் மூலமாகவும் அந்த வாக்குத்தத்தங்களை அவர் உறுதி செய்தார். And those verses I really hold on to, and I praise God for those for those promises. அப்படிப்பட்ட அந்த வாக்குத்தத்த வசனங்களுக்காக நான் கர்த்தரை நன்றி செலுத்துகிறேன். அப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களை நாம் பிடித்துக் கொள்கிறோம். But that doesn't ever stop me from going to God's word on a daily basis. அது மாத்திரம் வைத்துக்கொண்டு நான் வாழ்வதில்லை. ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நான் வாசித்து தியானிக்கிறேன். I continue reading the whole Bible. நான் தொடர்ந்து முழு வேதாகமத்தை நான் வாசிக்கிறேன். In fact, the last 1 year, through all my pain, God has almost helped me read the Bible 2 times. கடந்த வருடத்துல நான் கடந்து வந்த எவ்வளவு வேதனையான நாட்கள் மத்தியில அந்த ஒரு வருடத்துல நான் 2 முறை முழு வேதாகமத்தையும் வாசித்து முடித்து விட்டேன். Amen. So there are other blessings in continuing in God's word. கர்த்தருடைய வார்த்தை வாசிக்க அநேக ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு உண்டு. So we've seen 3 major benefits, in following the word of God steadfastly. We are able to know God better, we know ourselves better, and we are able to live better. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாசிக்கும் பொழுது நாம் 3 பெரிய நன்மைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். கர்த்தரை நன்றாக நாம் அறிகிறோம், நம்மை குறித்து நாம் அதிகமாய் புரிந்து கொள்கிறோம், அடுத்து நாம் நன்றாக வாழ ஆரம்பிக்கிறோம். Of course, there are numerous other blessings that come our way as we follow the word of God steadfastly. கர்த்தருடைய வார்த்தையில நாம் உறுதியாய் அதை பின்தொடர்ந்து நடக்கும் பொழுது இன்னும் அநேக ஆசீர்வாதங்களும் நம்ம அதனுடன் சேர்ந்து வருகிறது. When we read the word of God and meditate on it faithfully, we will pray better. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் நன்றாக வாசித்து தியானிக்கும் பொழுது நாம் இன்னும் நன்றாக ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். Because the Bible says we don't know how to pray. ஏனென்றால் நமக்கு எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அநேக வேளைகளில் தெரியாது. It's the Holy Spirit that helps us. ஆவியானவர் தான் நமக்கு உதவி செய்கிறார். So it's the word of God that helps us to pray in accordance with God's word. கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் கர்த்தருடைய வார்த்தையில அவருடைய சித்தத்தின்படி ஜெபிக்க நமக்கு உதவி செய்கிறார். When our prayer is biblical, based on God's word, it becomes a powerful prayer. It's a prayer that God answers. நம்முடைய ஜெபமானது கர்த்தருடைய வார்த்தையை சார்ந்து நம்முடைய ஜெபம் இருக்கும் என்றால் அது ஒரு வல்லமையுள்ள ஜெபமாக மாறுகிறது. அந்த ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்கிறார். And the word of God helps us to serve other people better. கர்த்தருடைய வார்த்தையானது மற்ற ஜனங்களுக்கு உதவி செய்ய நமக்கு உதவுகிறது. The Bible won't just help you live your life, but it makes your life a blessing to others. நீங்கள் மாத்திரம் நன்றாக இருக்க கர்த்தருடைய வார்த்தை உதவி செய்வதோடு நின்று விடாமல் நாம் மற்றவர்களுக்கும் ஆசீர்வாதமானவர்களாய் மாற்ற கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு உதவி செய்கிறது. So the time that we spend with God's word will enhance our life of witness in the world. நம்முடைய கர்த்தருடைய வார்த்தையில நாம் செலவழிக்கிற நேரமானது நம்முடைய சாட்சியை அது இன்னும் வல்லமை உள்ளதாக மாற்றுகிறது. A witness with God's word makes us an effective witness to the love of God for the outsiders. நாம் கர்த்தரோடு நாம் செலவழிக்கிற நேரமானது நம்முடைய சாட்சியை இன்னும் அதிகமா இந்த உலகத்துக்கு வல்லமை உள்ளதாக மாற்றி தருகிறது. That's exactly what the early believers did. அதைதான் ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் செய்தார்கள். They steadfastly, followed the apostles' doctrine, which was the word of God. அவர்கள் அந்த நாட்களில் தேவனுடைய விசுவாசிகள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அந்த அப்போஸ்தலர்களுடைய உபதேசத்தை அவர்கள் தொடர்ந்து உறுதியாய் அதை கைப்பற்றினார்கள். They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in prayer. அவர்கள் தொடர்ந்து அப்போஸ்தலர்களுடைய உபதேசத்திலும் ஐக்கியத்திலும் ஜெபத்திலும் நிலைத்திருந்தார்கள். Of course, about prayer and fellowship we will see next week. ஐக்கியத்தை குறித்தும் ஜெபத்தை குறித்தும் நாம் அடுத்த வாரங்களில் நாம் பார்ப்போம். But as they excelled in these 3 areas, the result is what we see in verse number 47. இந்த 3 பகுதிகளிலும் அவர்கள் சிறந்து விளங்கும் பொழுது அதனுடைய விளைவை நாம் 47வது வசனத்தில் பார்க்கிறோம். Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள். ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார். Because of their faithfulness in following the word of God and being rooted in the fellowship with the believers, with their co-believers, and being stronger in their prayer life, what happened was, their witness to the outside world became more effective. அவர்கள் இந்த 3 காரியத்திலும் அவர்கள் உறுதியாக இருந்ததினால், அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் ஐக்கியத்திலும் ஜெபத்திலும் அவர்கள் உறுதியாய் தரித்திருந்த காரணத்தினால் அவர்களுடைய சாட்சி மற்றவர்களுக்கு முன்பாக புறஜாதியாருக்கு முன்பாக அது அசைக்க முடியாததா இருந்தது. Their witness with God enhance their witness to the outside world. கர்த்தரோடு அவர்கள் இருந்த ஐக்கியம் அவர்களுடைய சாட்சியை வல்லமையாக மாற்றியது. It was a growing church. அது ஒரு வளர்கிற சபையாக மாறினது. And the Lord was able to add to the church daily those who were being saved. கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்துக்கொண்டே வந்தார் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை. So as people of God living 2000 years after
if we really desire to see more non-believers come to know Christ, it needs to begin with us. 2000 வருடங்களுக்கு பின்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற விசுவாசிகளாகிய நாம் கர்த்தருடைய சபையில இன்னுமாய் அநேக ஜனங்கள் வந்து சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினால் அது முதலாவது நம்மளுடைய சாட்சியில் துவங்கப்பட வேண்டும். A witness with God enhances our witness. நாம் கர்த்தரோடு இருக்கிற அந்த நெருக்கம் தான் நம்முடைய சாட்சியை மாற்றும். The world outside needs to see Jesus. They must see Jesus in us first. நாம் இந்த உலகமானது இயேசுவை பார்க்க வேண்டுமென்றால் முதலாவது அந்த இயேசுவை நம்மில் பார்க்க வேண்டும். When the Jewish leaders saw the boldness in the lives of the apostles, they were able to understand that they had been with Jesus. ஆதி அப்போஸ்தலருடைய வாழ்க்கையில இருந்த அந்த தைரியத்தை அந்த யூத தலைவர்கள் பார்த்த பொழுது அவர்கள் கண்டுகொண்ட காரியங்கள் என்னவென்றால் அவர்கள் இயேசுவோடு இருந்தார்கள் என்று. The more we are with Jesus by spending time with His Word, the more the people will see Jesus in us. நாம் இயேசுவோடு கூட அதிகமான நேரத்தை நாம் செலவிடும் பொழுது நம்மை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் இயேசுவை கண்டுகொள்வார்கள். And God wants us to be growing in that mission throughout the year 2021. 2021 முழுவதுமாக இந்த ஊழியத்தில் நாம் வளரும்படியாக தான் தேவன் விரும்புகிறார். So that our churches become full of people. அதனால் நம்முடைய சபைகள் எல்லாம் ஜனங்களால் நிரப்பப்படும். Amen. Amen. Let's just pray. Father, thank you for speaking to us about the need to spend time with your word. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையில நாங்கள் செலவழிக்க வேண்டிய நேரத்தை குறித்து நீர் எங்களோடு பேசின காரியத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Throughout your word we see so many scriptures that speak about how precious is your word to us, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை எங்களுக்கு எவ்வளவு அது முக்கியமானது என்பதை குறித்து உம்முடைய வேதத்திலே நாங்கள் அடிக்கடி வாசிக்கிறோம். Lord, we pray that, Lord, you by your good spirit, your Holy Spirit, birth within us this morning a fresh desire, a burning desire to love your word and live by your word, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் அதிகமாய் நேசிக்கவும் அதை தியானிக்கவும் அதற்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறவர்களாய் மாற்றுகிற அந்த அனுபவத்துக்குள்ளாய் நீர் எங்களை நடத்தும் ஐயா. Lord, I lift up everyone who is praying with us this morning after listening to this word. I pray, God, right now you would impact them with a deep desire for your word, Lord. ஆண்டவரே, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அப்பா ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தைக்கு நேராக அவர்களுடைய விருப்பமும் வாஞ்சையும் திரும்பும்படியாய் நான் ஜெபிக்கிறேன். That from this year the time that they spend with your word would increase, oh God. ஆண்டவரே, இந்த வருடத்திலிருந்து உம்முடைய வார்த்தையில அவர்கள் செலவழிக்கிற நேரம் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகட்டும் ராஜா. So that their witness of Christ, witness about Christ would increase greatly, Lord. ஆண்டவரே, அப்படி என்றால் அவர்கள் உமக்கு சாட்சிகளாக அவர்கள் இருக்கிற இடத்துல இன்னும் வல்லமையா இருக்கும்படியா நான் ஜெபிக்கிறேன். That more people, more unbelievers, Lord, in our circle of influence would come to know Christ just by seeing Christ in our lives, Lord. ஆண்டவரே, எங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லா புறஜாதியான ஜனங்களும் அப்பா உம்மை கண்டுகொள்ளும்படியா எங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் உம்மை பார்க்கும்படியா நான் ஜெபிக்கிறேன். We pray that 2021 would be a year of church across the globe growing in missions, Lord. ஆண்டவரே, 2021ல கர்த்தாவே உலகம் எங்கும் இருக்கிற சபை கர்த்தாவே அந்த ஊழியத்தில் அதிகமாய் வளரும்படியா நான் ஜெபிக்கிறேன். It would be a year of harvest, Lord. ஆண்டவரே, ஒரு அறுப்பின் காலமாக இதை மாற்றி கொடுங்க. That more souls would come into knowing Christ like never before, Lord, throughout the church history. ஆண்டவரே, அநேக ஆத்துமாக்கள் அப்பா எங்க சபை ஹிஸ்டரியிலே இல்லாத அளவுக்கு உம்மை அறிந்து கொள்ளும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். We thank you because you're going to do that, Lord. ஆண்டவரே, நீர் அதை செய்ய போகிறதுக்காக நன்றி. We will see many unbelievers in our own circle come to know Christ this year, Lord. ஆண்டவரே, நாங்கள் அறிந்திருக்கிற அநேக உம்மை அறியாத ஜனங்கள் உம்மை அறிந்து கொள்ளும்படியா இந்த வருடத்துல நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். That when the church is fully opened, Lord, after this pandemic, we will see our churches growing in number, Lord. ஆண்டவரே, எங்களுடைய எல்லா சபைகளும் இந்த பேண்டமிக் முடிந்து கர்த்தாவே எல்லாம் திறக்கப்படுற இந்த சபைகள்ல கர்த்தாவே இன்னும் அநேக ஜனங்கள் ஆட் பண்ணப்படும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். We thank you for that blessing, Lord. ஆண்டவரே, அந்த ஆசீர்வாதத்துக்காக நன்றி. In Jesus' name I pray. இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the sweet abiding presence of the Holy Spirit rest with us now and forevermore. Amen. Amen.